all here with us today. I am Faradi Balasna and I will be with you as today's host of this program. This is an opportunity for the Media Studies and Journalism Department ULAB to host this event jointly organized by embassies of Sweden and Netherlands and Management and Resource Development Initiative MRDI. In Bangladesh, for achieving gender equality, gender sensitivity is essential. For these policymakers, politicians, lawmakers, media owners and professionals needs to be on the same page with knowledge about gender equality implementation. Addressing this global phenomena will lead us to support the people experiencing inequality because of their gender status without compromising media freedom in Bangladesh. To move ahead, we have to look back at our traditional policy-making forces within the society. This is required to reassess the gender-based policy enactment in the media outlets. As now to begin with our event, dear audience, today we have the person among us who is our mentor, who always inspires us and helps to bring out the best in the students. Yes, I would like to cordially welcome to our Professor Jude William Henilo, the Dean of the School of Social Science and the Head of Media Studies and Journalism Department of ULAB to inaugurate the event. Okay, good morning to everybody, and thank you very much for coming to this grand event that we have. Celebrating the 16 days of activism. So you would see a lot of people are wearing orange, so to commemorate this event. I would like to, first of all, acknowledge some of our partners. First of all, this came into being because MRDI approached us and vouched this idea of celebrating 16 days of activism. And that's why we would like to thank MRDI for this. So thank you very much, Hasipur. Of course, we have several partners in this event. I would like to acknowledge the presence of Her Excellency Alexandra Berg von Lind from the Ambassador of Sweden to Bangladesh, and also our partner from Mr. Matthias J. Wodstra, Charge d'Affaires Deputy Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh. So thank you very much for coming. Also, we have with us other partners like Foyo Media, who will be presenting later. Okay, I would like to speak a little bit about ULAB and its commitment to gender equality. So if we look at the admissions of the university, we have made strides so that there will be gender parity. We know that in Bangladesh, male students males are given preference over women, especially when they enter the university. And therefore, we had to devise some schemes and mechanisms to attract more women. Also, we are concerned about the progression of women in our university because they need a lot of support and mentoring so that when they enter the university, there will be a higher rate of completion. So it doesn't mean to say that if somebody or if a female student enters the university, that would automatically mean completion. Another area that we are striving towards is research. So we do a lot of research looking into the gender aspect. So in Media Studies and Journalism Department, we have done studies regarding gender representation in media as well. And that's why later I'm very happy that a similar study has been done and this will be presented to everyone. So, well, I'm also glad to see a lot of our friends here. So anyway, without further ado, let's start the program. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable time. Dear all, today we are highly honored to have Her Excellency, Ambassador of Sweden to Bangladesh among us. Now I would like to
extend a warm invitation to Her Excellency Ms. Alexandra Berg von Lind to deliver her welcome speech. Can you hear me? Yeah? Professor Imran Rahman, Vice Chancellor of ULAB, Jude William Genilo, Head of Department, Media Studies and Journalism, ULAB, my colleague Matthias, Chargé d'Affaires of the Embassy of Kingdom of the Netherlands, Hasibur, Executive Director of MRDI, esteemed representatives from Bangladesh media houses, civil society organizations, students. Shubho Shokal and good morning to all of you. Sweden el poco teke, shobaike ushno shuvecha. I had one more sentence, so I'm going to go with that one too. Achke alochonai ong shonite pere, ami shonmanido bod kuchi. And now I will continue in English. It is with great pleasure that I am delivering the opening remarks at this event together with my colleague from the Embassy of the Netherlands. I wish to extend my warm thanks to ULAB for opening their doors to such an important discussion. By hosting this event today as part of the global annual campaign of activism against gender-based violence, we wish to put a spotlight on the Bangladeshi media landscape and the connection to gender equality. 16 Days of Activism is indeed an important campaign that since the start 30 years ago has managed to raise awareness about gender-based violence as a human rights issue at local, national, regional and global level. Fact is that gender-based violence is an everyday reality that impacts millions of women and girls worldwide, in Bangladesh and globally. The statistics speak for themselves. Nearly 1 in 3 women have been abused in their lifetime. And let us ponder that for a while. 1 in 3 women. Sweden has a long-standing commitment on working with gender equality and against gender-based violence, both globally, at home, and here in Bangladesh. Sweden and Bangladesh this year celebrates 50 years of bilateral relations, and gender equality has been one of the central pillars of our cooperation. Although we are two quite similar, different countries, shaped by different circumstances, there are some similarities in the underlying root causes of gender-based violence, which also highlights how violence against women and girls is a structural problem of gender inequality, and as much a national fight as a global one. Similarly, strengthening media development and freedom of expression also lies at the heart of Swedish domestic and foreign policy. For instance, in 1766, more than 250 years ago, Sweden became the world's first country to adopt a press freedom law. Working for achieving a gender-equal society and supporting democratic development is mutually reinforcing. I believe that one of the roles that media has today is to mirror the many aspects of society and to allow people to recognize themselves in the narrative that it projects of the current state of affairs. Portraying men and women equally is vital to democracy. If women, young people, or minorities are not equally represented in press, the media simply is not fulfilling its obligation. Someone recently said to me a very interesting thought. Gender-insensitive journalism is simply poor journalism. Think about that. I certainly agree with it.
By acting as a platform for exchanging information, the media needs to be aware of the risk of having a stereotypical approach. Not only the risk of reinforcing negative social norms and practices of gender inequality, but also because that fails journalistic ethics of seeking the truth and reporting on the truth. Representation is important. A recent study funded by Sweden and conducted by Fojo Media Institute and MRDI found that media laws and regulations in Bangladesh lack a requirement for equal coverage of women and other gender minorities in media content. The images that we see in media today are powerful when it comes to conditioning how we view society. If every doctor interviewed on television is a man, how can we do it? How can we then expect young women to aspire to become doctors? And also, reversibly, how many little girls with poor backgrounds can now dream of becoming a successful football player after seeing the women national football team and its recent successes, both in television and in media? As it stands right now, less than 10% of journalists in Bangladesh are women. Therefore, it is even more important that media houses make sure to portray the diversity of today's society and not replicate gender stereotypes. In the context of today's discussion, the media sector undeniably has an important role to play in breaking the silence towards violence against women and girls. To continuously report on these issues will generate public opinion, and public opinion change the circumstances of society. Therefore, it is also important how women are actually portrayed in the media. And we're reporting about these issues, further stigmatizing the victims and survivors of gender stereotyping needs to be avoided. Speaking here in a room full of engaged students, active journalists, future journalists, civil society actors, and high-level representatives from media houses gives me hope that we together can bring about the much-needed change and break the patterns of negative social norms and behaviors that lay at the very root of gender-based violence. We need to break the silence. Women's and girls' voices need to be heard and listened to. It is the responsibility of each and everyone to provide platforms so that these voices can be heard. So I thank you for coming here today, and I hope that today's event will inspire us all into taking concrete action and also be the change. Onek Donovat, I thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing your inspiring words with us. Now, moving on, we are privileged to have the Deputy Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh among us for the event. I would like to cordially invite His Excellency, Mr. Thijs Ortstra, to share his welcoming words with us. Good morning to you all. Actually, I'm only 1.5 weeks in Dhaka, so I can't speak as fluent Bangla to you as Alexandra, our Swedish colleague, could. But I'm in Dhaka, so people are saying to me, welcome in Dhaka, and secondly, how do you pronounce my name? And indeed,
Actually, my parents hadn't thought of it, my career, when giving me my name. So I'm Matthijs Woudstra, and it's very difficult to pronounce. Typically Dutch name, but very happy to be here in Dhaka. And I want to thank Professor Jude William and Dr. Hasibur Rahman, what do I do wrong? Usually I'm the small one, okay. So, shall I start over again, or did everyone, no, continue. Okay, Mr. Hasibur Rahman, Professor Jude William, Ambassador Alexandra Berg, esteemed colleagues from the press, esteemed students. So nice to see so many faces around here at the table to discuss this important subject, to celebrate together with us the 16 days of activism to end gender-based violence. Today, the 29th of November, we joined hands with the Swedish Embassy and ULAB to have a dialogue on the role of media upholding women's rights and gender equality. This year's theme of 16 Days of Activism, Unite, Activism to End Violence Against Women and Girls, aims to mobilize all society to become activists for the prevention of violence against women and to stand in solidarity with women's rights all around the world. As my Swedish colleague told, 1 in 3 women do experience gender-based violence during their lifetime. It's shocking, and it's shockingly large amount. And what can be done from the side of the media to end this horrible figure and to get it down and get it out, actually. Media can play a vital role in curbing this violence. And I have to add a personal story to that. What I find very interesting in newspapers today, if there are crimes being perpetrated against women, the detail of what is happening is horrific. It's almost graphic, the description of the incidents that's happening against the women. So everybody has to relive the event again when they read it in the press or see it on the news. And I was stunned by seeing that because you should take care of the victim and not on the act itself, but be realistic on what it does to the victim. So I hope this will change in future to have a more balanced journalism. Report on it, but give attention to the victim. So media can play a vital role. So different media outlets can sensitize readers, viewers or listeners about women's rights and gender equality. However, depending on how women's rights are displayed and portrayed in the media, media actors can also make the situation worse. That is why journalists, producers and other people working in media have not only an opportunity, but a responsibility to be gender sensitive. I assume that most of you would like to work in journalism, in media, and new media, when you finish your studies. I have hopes for the future, and I would encourage you to be that future. I believe that your generation can make the difference. Time and again we have seen the crucial role of young people that can do what they can play in affecting positive change by challenging political and social norms. I would therefore like to encourage you to be change makers and take the following steps to play your part in ending violence against women and girls. Stop neglecting the root causes of violence. The change should come from one and every one of us. Stop sexist and discriminatory language. It's still in use, and you should beware and take action. Stop sexual harassment. Let us be all role models for the equal rights for women and girls, and stop victim blaming. Our focus should be on the perpetrator, not the victim.
too often media reports still blame the victim, and that has to stop. We can all make a difference in our everyday interactions with each other. In the messages we convey, we have a larger audience, you fellow students and your fellow customers, future customers. The perception about women and gender equality we all convey, foster and perpetuate matter. Let us all, men and women, try our best to change gender stereotypes and counteract gender-based violence through the words we speak and write. With this note, I would like to thank you all and look forward to a vibrant discussion during today's program. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing your wonderful thoughts with us. Dear all, now we are moving forward to start the main agenda of this event. Now, I would like to call Mr. Hasibur Rahman, the person behind this initiative, on the stage. Mr. Hasibur Rahman is the Executive Director of MRDI. I share the floor with Mr. Hasibur Rahman. শুভ সকাল। আমি এই প্রোগ্রামটা এখন থেকে বাংলায় পরিচালনা করব। এখানে যারা বিদেশি অতিথি আছেন তাদের জন্য ট্রান্সলেশনের ব্যবস্থা আছে, তাদের ট্রান্সলেশন তারা পাবেন আমরা যা আলোচনা করব। আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুইডিশ এম্বাসিকে, নেদারল্যান্ড এম্বাসিকে তাদের এই আয়োজনের অংশীজন হওয়ার জন্য। আমরা দীর্ঘ 7 বছর ধরে একটা পার্টনারশিপে ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউটের সাথে কাজ করছি, with support from the Swedish Embassy Bangladesh. আমরা বলছি improving qualitative journalism in Bangladesh. সাংবাদিকতার গুণগত মান উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে যে জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি আমরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি সেই জায়গাটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি। আমাদের প্রজেক্ট যখন ইভলিউশন হয়েছে আমরা সব জায়গায় খুবই ভালো করেছি বলতে পেরেছি, কিন্তু এই সমতার জায়গাটাতে যে আমরা বারবারই হোঁচট খেয়েছি। গণমাধ্যমের এই জায়গাটি একটি দুর্বলতার জায়গা থেকে গেছে। আমরা গত 1.5 বছর কাজ করছি এই বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে। আমরা একটি আন্তর্জাতিক গবেষণার অংশ হিসাবে বাংলাদেশে একটি গবেষণা করেছি, আমাদের মিতি আপা সেটা লিড করেছেন। বাংলাদেশে যারা এই সমতার জায়গাটি নিয়ে, জেন্ডার ইস্যুটা নিয়ে কাজ করেন, তারা সবাই ইনপুট দিয়েছেন। তাদের একটি বেশি সংখ্যক মানুষই আজকে এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা গণমাধ্যমের নীতিনৈতিকতার কথা বলি এবং সেলফ রেগুলেশনের কথা বলছি। গণমাধ্যম বাইরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে তারা যদি নিজেরা নিজেদের দ্বারা নিয়ম নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই জায়গাটি অনেক বেশি কার্যকর হবে এবং সেইখানে জেন্ডার ইস্যুটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে মনে হয়েছে। আমরা একটা টেমপ্লেট তৈরি করেছি, আজকে আপনাদের সবার কাছে টেমপ্লেটটা আছে। একটি গণমাধ্যম, একটি নিউজ রুম কিভাবে করে তার গাইডলাইন তৈরি করবে, জেন্ডার পলিসি তৈরি করবে। আমরা আগামী 1 মাসের মধ্যেই একটি আমাদের 5 বছরের প্রোগ্রাম আমরা লঞ্চ করতে যাচ্ছি, আমাদের জেন্ডার প্রোগ্রাম। এবং আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে শুধু প্রজেক্ট প্রপোজালের শেষে একটা প্যারা জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে আমরা কি বলছি সেটুকু না রেখে মানুষের চিন্তার মধ্যে পরিবর্তনটা কিভাবে আনানো যায়, এবং সেটা কোনো একটি প্রজেক্টের কাজ না, এটি একটি সামষ্টিক কাজের অংশ। আমরা আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি ডকুমেন্ট আছে সেখানে এটিকে গুরুত্বের সাথে দেখার চেষ্টা করছি এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যে 5 বছরের পরিকল্পনা আমরা এবং ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউট যে প্ল্যান করছি আমরা সেটাকে অনেক বেশি ফলাফল কেন্দ্রিক নিয়ে যাবে। এবং যেহেতু আমাদের কাজে বড় অংশ প্রোডাকশন বেস, আমরা প্রোডাকশনে সাপোর্ট করি, যাই ট্রেনিং করাই, যা শেখাই সেখানে প্রোডাকশন দিয়ে আমাদের দেখাতে হয়, সেটি আমরা করার চেষ্টা করব ভবিষ্যতে। প্রতিনিয়তই নিউজ রুমগুলোকে একটু নক করা যে আজকে আপনারা এইটা করেছেন এবং এইটা করতে পারতেন, এটা ভুল করেছেন, একটু নক করা। এই নক করার মাধ্যমে যেন তারা বুঝতে পারে যে তাদের
ইন্টারনাল রেগুলেশনের জায়গাটা, সেলফ রেগুলেশনের জায়গাটাকে তারা উন্নত করতে পারে। একটি ছোট্ট 7 দিনের যখন আলোচনা আরম্ভ হয়েছে, তখন 7 দিনের একটি মিডিয়া মনিটরিং এর কথা আলোচনা হয়েছে, যে তাৎক্ষণিক মিডিয়াতে কি আছে সেটি আমার টিম করেছে। আমরা এই মুহূর্তে প্রায় 3 বছরের মধ্যে 12 মাসের মিডিয়া কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করছি। আমরা আশা করছি আগামী মাসে সেই রিপোর্টটা লঞ্চ করব। আমরা প্রায় 4000-এর বেশি ডাটা নিয়ে কাজ করছি, যেখানে আমরা খুব গভীরভাবে প্রতিটা অক্ষর দেখার চেষ্টা করেছি, প্রতিটা নিউজের কন্টেন্ট দেখার চেষ্টা করেছি, নিউজের আইটেম, ইন্টারভিউ দেখার চেষ্টা করেছি, বহু কিছু আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। আমাদের টিম মিতিয়াপার নেতৃত্বে এই কাজটি করছে এবং এটি আমরা আশা করি আগামী মাসে একটি রিপোর্ট আসবে। এবং যে রিপোর্টটি এখন যে কাজটি আমরা করছি, প্রেজেন্টেশনটা করেছি, আমি মিডিয়া নিয়ে যতটুকু বুঝি, যতটুকু জ্ঞান আপনাদের সাংবাদিকদের সাথে থেকে যতটুকু হয়েছে, তো এটা বুঝি যে কাছাকাছি একই জিনিসই, খুব বেশি পার্থক্য নাই। আমি মনে করি যে আজকের অনুষ্ঠানটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ। আজকে এখন একটা প্রেজেন্টেশন হবে, আমাদের নাদিয়া একটা প্রেজেন্টেশন করবে, দেন আমরা 3 জন প্যানেলিস্ট রেখেছি। প্যানেলিস্টরা 20 মিনিটস তাদের মতামত দিবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে, সেই প্যানেলিস্টদের কাছে প্রশ্নটা না করে আমরা পুরো প্রেজেন্টেশনটাকে 2টা টপিকে ভাগ করেছি। 2 টপিকে আমরা 5 জন 10 জন স্পেশাল গেস্টকে আমরা স্টেজে আনবো এবং মেন্টিমিটারের মাধ্যমে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন করতে পারবেন, আবার হাত তুলেও প্রশ্ন করতে পারবেন। 2টা গ্রুপে 2 ধরনের ডিসকাশন আমরা করব এবং এই ডিসকাশন থেকে একটা মাইন্ডসেট চেঞ্জ করার জায়গা, এখানে নিউজ রুমের মানুষ আছেন, এখানে ডেভেলপমেন্টের মানুষ আছেন, এখানে স্টুডেন্ট আছেন, এখানে টিচাররা আছেন। সো সবার ভিতরেই এক ধরনের আলোচনা ফ্যাসিলিটেট করা, সমস্ত অ্যাঙ্গেল থেকে, ধারণার জায়গাটা থেকে। কারণ আমি যে পরিবারে বড় হই, আমরা আসলে ওখানে প্রবলেম নিয়ে বড় হই। সুতরাং বড় হয়ে চেঞ্জ করতে হলে মানে অ্যাডাল্ট লার্নিংয়ের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, অ্যাডাল্ট অ্যাকোমোডেশনের যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, সেইটা ফেস করতে হবে। এবং MRDI মনে করে যে তার যে ট্রাস্টের জায়গা মিডিয়া কমিউনিটিতে তৈরি হয়েছে, যে সহযোগিতা মিডিয়া কমিউনিটির কাছে MRDI পেয়ে থাকে, যে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়ে থাকে, তার মাধ্যমে আমাদের যে 5 বছরের পরিকল্পনা, সেই জায়গায়ও আমরা অন্য সমস্ত কাজের মতোই সার্থক হতে পারবো। আমি আবারও ULABকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা ফ্যাসিলিটি এবং আমাদের পার্টনার হওয়ার জন্য, এবং যারা এই টিমে গত 1 মাস কাজ করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কলিগকে তার প্রেজেন্টেশন করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you so much, sir, for your initiative. Now, I would like to welcome Ms. Sarwat Tarannum Nadia, Senior Program Officer of MRDI, to present her paper presentation on seminar titled Bangladesh Media Landscape and Gender Equality. সবাইকে ধন্যবাদ। আমি সারওয়াত তারান্নুম নাদিয়া, MRDI-তে সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার হিসেবে কাজ করছি। তার আগে দীর্ঘদিন আসলে আমিও গণমাধ্যমে কাজ করেছি। আমি সরাসরি আমাদের এটা ঠিক পেপার বলবো না, কারণ এটি কোনো বড় গবেষণা নয়। এটি 7 দিনের, যেমনটি মুকুল ভাই বলছিলেন, এটি 7 দিনের একটা, আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের, আমরা আসলে সিলেক্টেড কিছু গণমাধ্যমের কন্টেন্ট দেখেছি এবং যেহেতু ছোট পরিসরে খুব অল্প কিছু বিষয়গুলোই আমরা আসলে দেখেছি। তো আমি আমার প্রেজেন্টেশনে চলে যাব। জেন্ডার রিপ্রেজেন্টেশন ইন নিউজ মিডিয়া, 7-day কন্টেন্ট মনিটরিং রিপোর্ট। তার আগে হচ্ছে যে প্রথমে আমরা একটু প্রেক্ষাপটটা বলে নেওয়া ভালো, আসলে কোন প্রেক্ষাপটে আমাদের মিডিয়াগুলো কাজ করছে বাংলাদেশে, এবং সেখানে আসলে নারীর অবস্থান বা অন্য নারী ছাড়াও অন্য নারী পুরুষের বাইরেও যে জেন্ডার রয়েছে সেগুলোর কতখানি আসলে উপস্থিতি রয়েছে, সেটা যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দেখতে চাই। আমাদের আসলে সাংবাদিকদের সংখ্যা নিয়ে খুব একদম নির্দিষ্ট কোনো হিসাব কোথাও নেই। আমরা বিভিন্ন রকম সংগঠনের মাধ্যমে যেরকম তথ্য পেয়েছি,
যেমন আপনার ঢাকা ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট আছে, তাদের হিসাব মতে তাদের প্রায় 508 জন সদস্য নারী রয়েছে। মহিলা পরিষদের একটা হিসাব রয়েছে ঢাকার বাইরের সাংবাদিকদেরকে নিয়ে, সেখানে আমরা 134 জন মহিলার কথা পেয়েছি। সব মিলে আসলে ওমেন জার্নালিস্টের সংখ্যা 1000-এর বেশি নয়। আর এটা আসলে কতটা রেশিও, মানে নারী পুরুষের সংখ্যাটা পার্সেন্টেজটা কত, সেটা ঠিক আসলে সঠিক হিসাব ওইভাবে নেই। তবে আমরা একটা চিত্র দেখে বুঝতে পারি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটে যারা মেম্বার রয়েছেন তাদের মধ্যে 7% মেম্বার হচ্ছে, মাত্র 7% মানুষ হচ্ছেন নারী। সংখ্যার দিক থেকে এটি হচ্ছে আসলে 150। আর সাব এডিটর কাউন্সিল যেটা রয়েছে সেখানে 13% হচ্ছে নারী, এটা সংখ্যাটা 147। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এরকম 549টি পত্রিকা রয়েছে, এখান থেকে মাত্র 2 জন রয়েছেন যারা আসলে নারী সম্পাদক। এবং ঘটনাচক্রে 2 জন সম্পাদকেরই পারিবারিক একটা প্রেক্ষাপট রয়েছে সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত হওয়ার বিষয়ে। এছাড়া টেলিভিশনে কিংবা অন্যান্য গণমাধ্যমে মধ্য পর্যায়ে বা একটু সিনিয়র পর্যায়ে কাজ করেন এরকম আরও কিছু মিডিয়া ম্যানেজাররা রয়েছেন, যাদেরকে আমরা গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক বলতে পারি। কিন্তু তাদের সাথে আলোচনা করেও বোঝা যায় যে তাদের জন্য একটা সীমানা কিন্তু এক ধরনের নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। খুব বেশি দূর, একদম খুব শীর্ষ লেভেলে কিন্তু আমরা খুব বেশি নারীদের উপস্থিতি দেখি না। আমাদের যে স্টাডির কথা বলা হচ্ছিল, যে গবেষণার কথা বলা হচ্ছিল, MRDI এবং ফোয়ো মিডিয়া ইনস্টিটিউটের সাথে, এটি একটি বৈশ্বিক একটা গবেষণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ একটা স্টাডি করেছিল। সেটি প্রকাশিত হয়েছে গত বছর। আমাদের কুরাতুল আইন তাহমিনা আপা ওনার এটার প্রধান গবেষক ছিলেন। সেখানকার কিছু ফাইন্ডিংস আমি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে শেয়ার করতে চাই। আমরা ওই গবেষণার অংশ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের 33টি গণমাধ্যমের কাছে আমরা বিভিন্ন রকম প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। সেখান থেকে 18টা গণমাধ্যম আমাদেরকে আসলে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়েছে। এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে এই 18টা গণমাধ্যমের মধ্যে 15 জন বলেছে তাদের কাছে তাদের প্রতিষ্ঠানে আপনার লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিত করার জন্য কিছু না কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। সেই ব্যবস্থাগুলো কি? সাধারণত সেটা হচ্ছে মাতৃত্বকালীন ছুটি, তারপর রাতের বেলা সাংবাদিকদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার যে ব্যবস্থাটা, ড্রপ সার্ভিস যেটা, এবং হয়তো প্রতিষ্ঠানে একটা আলাদা টয়লেট রয়েছে, সেটিও একটা মেজারের মধ্যে পড়ছে। মানে এই 3টা হচ্ছে সবচেয়ে কমন মেজার মেয়েদের জন্য যেগুলো নেওয়া হয় আর কি। আমরা জানি যে 2009 সালে হাইকোর্টের একটা রায় হয়েছিল, সেটা ঠিক আইন হিসেবে না হলেও সেটা আইনের মতোই, আইনের সমপর্যায়ে সেটা গ্রহণযোগ্য। সেটি ছিল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতনের প্রতিরোধী একটা কমিটি গঠন করা হবে, যেখানে কারো যদি সেরকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহলে সে যাতে সেখানে যে জানাতে পারে। তো সেটা আমরা দেখেছি গণমাধ্যম, আমরা যে 18 জন গণমাধ্যমের কাছ থেকে রেসপন্স পেয়েছি তাদের মধ্যে 5 জন এরকম কমিটি গঠন করেছে। সেই সংখ্যাটিও আসলে খুব বেশি নয়। ওই গবেষণার অংশ হিসেবে আমরা 6টি সেলফ রেগুলেটরি অর্গানাইজেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম, মানে তারা আমাদেরকে রেসপন্স করেছিল প্রশ্নপত্রে। যেমন হচ্ছে নোয়াব, এডিটর্স কাউন্সিল, সাব এডিটর কাউন্সিল, তারপর ঢাকার ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, আর বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্র। এগুলোকে আমরা সেলফ রেগুলেটরি অর্গানাইজেশনের মধ্যে ফেলেছি। এদেরও কিন্তু কারোরই, এই যে কমিটিটার কথা আমি বললাম হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, কারোরই সেই কমিটিটা ছিল না। আর এই আমাদের যে নিউজ আউটলেটের সাথে আমরা কথা বলেছি, 10 জন বলেছে তাদের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সংবাদ মাধ্যমে যে আমাদের যে রিপোর্টের যে বক্তব্যগুলো থাকে সেই ভাষাটার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা জেন্ডার সেন্সিটিভিটি নিশ্চিত করতে, সেখানে 10 জন বলেছে তাদের এরকম আছে। 5 জন তাদের মধ্যে থেকে লিখিত ডকুমেন্ট আমাদেরকে প্রোভাইড করতে পেরেছে। এটা হচ্ছে প্রথম আলো, বিটিভি, ঢাকা FM, নিউ এজ আর ঢাকা ট্রিবিউন, যাদের কাছে লিখিত ডকুমেন্ট আছে যেখানে আসলে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করতে কিছু না কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তারপর 5টা নিউজ আউটলেট তারা বলেছে যে তাদের আসলে রিপোর্টিং গাইডলাইন আছে, যে এই ধরনের ইস্যুতে যদি রিপোর্টিং করতে হয় সেক্ষেত্রে কীভাবে সাংবাদিকরা কাজ করবে সেই বিষয়ে তাদের গাইডলাইন রয়েছে, সেরকমও বলেছে আসলে 5টা গণমাধ্যম। আবার যেটা বলছিলাম, তারপর যে টিভি চ্যানেলগুলো রয়েছে, প্রাইভেট টিভি চ্যানেল আমাদের দেশে আপনারা জানেন অনেকগুলো টিভি চ্যানেল কাজ করছে। টপ পজিশনে আমরা আসলে 2 জনকে দেখতে পেরেছি, একজন হচ্ছেন সিএনই, একজন চিফ এক্সিকিউটিভ এডিটর। এই গেল হচ্ছে আমাদের সার্বিক চিত্র। আর যদি আইনের কথা বলি, বাংলাদেশের গণমাধ্যমের ভাষাতে কীরকমভাবে আসলে এই নারীর বিষয়টি আসবে, নারী বা অন্যান্য জেন্ডারের যে বিষয়গুলি, সেখানে ধরেন কিছু কিছু বিষয় আসলে নৈতিক জায়গা থেকে কিছু আইনগত কিছু বাধা আছে, যে এমন কিছু বলা যাবে না যে আসলে অনৈতিক
কিংবা শালীন নয়, এবং ভাষাগুলো আসলে এমনভাবে বলা হয়েছে সেগুলো আসলে খুব স্পষ্ট নয়। কোনটাকে আপনি শালীন বলবেন বা কোনটা আসলে অনৈতিক সেটা অনেকটা খুব স্পষ্ট করা নাই আইনে, যদিও আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে সংবাদের ভাষাতে এ ধরনের কোনো রকম ভাষা ব্যবহার করা যাবে না। তারপরে হচ্ছে আরেকটি বিষয় রয়েছে যেটি আসলে আমাদের শক্ত আইনই রয়েছে, যেখানে যদি যৌন নির্যাতনের শিকার যদি হয়ে থাকে কেউ, তাহলে তার পরিচয়, নাম এগুলো আসলে যাতে গোপন করতে হবে, সেটা একটা আমাদের একটা লিগ্যাল বাইন্ডিংস রয়েছে। এরপরে আমি চলে যাব হচ্ছে দেখা গেছে যে আসলে যে আইনের কথা বললাম যে নারীর যদি সে ভিকটিম নারীর পরিচয় গোপন করার ক্ষেত্রে, এটি যদিও আইনে রয়েছে কিন্তু তারপরেও এখনো অনেক গণমাধ্যমেই আসলে দেখা যায় যে পরিচয়টা প্রকাশ করা হয়, এবং এটা নিয়ে অনেক রকম বিতর্ক রয়েছে। আসলে দুই পক্ষেই নানা রকম যুক্তি রয়েছে। আমি আশা করছি আজকে পরে যে আলোচনাটা হবে সেখানে হয়তো এই বিষয়গুলো আরও উঠে আসবে। তো দেখা গেছে আসলে অনেকেই ওই আইনটা মানছেন না। আর জেন্ডার সেন্সিটিভিটি বলতে আসলে সংবেদনশীল নিউজে যে সংবেদনশীলতার কথা বলা হচ্ছে, সেটা পুরোটাই এখনো পর্যন্ত যা রয়েছে পুরোটাই আসলে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক ওইভাবে, যেটা আমি বললাম যে স্পষ্ট নয়। এখন আমি চলে যাচ্ছি আমাদের যে 7 দিন যে আমরা মিডিয়া মনিটরিংটা করেছি সেটাতে, সে প্রসঙ্গে আমরা আসলে যেটা কিভাবে কাজটা করেছি সেটা যদি একটু বলি। আমরা 5টা নিউজ পেপার নিয়েছি, এর মধ্যে আপনার বাংলা রয়েছে 3টি, 2টি ইংলিশ, 2টি অনলাইন পত্রিকা অনলাইন সেটা নিয়েছি, এবং 3টা টেলিভিশন চ্যানেল বেছে নিয়েছি। এটা আসলে যেহেতু আমাদের খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এটা পর্যবেক্ষণটা করার কথা ছিল, সেটা আমরা আসলে নিজেরা একটা 10টা সিলেকশন করেছি। তারপর সেখানে 5টা পার্টিকুলার বিষয় দেখেছি, যেহেতু ছোট পরিসরে সব দেখা আমাদের সম্ভব হয়নি। আমরা দেখেছি যে নারীকে আসলে কিভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সংবাদগুলোর মাধ্যমে, একদম A to Z একটা সংবাদপত্রের প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত সবগুলো পাতা দেখা হয়েছে। টেলিভিশনগুলোতে একটা প্রাইম টাইম বুলেটিন ধরে 1 ঘন্টার বুলেটিনে সবগুলো কন্টেন্ট দেখা হয়েছে। অনলাইনের ক্ষেত্রেও আমরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে ওই 1 ঘন্টাতে ওদের ফ্রন্ট পেজে যত নিউজ থাকে সেই সমস্ত নিউজগুলো আমরা দেখেছি, এবং সেখানে নারীর উপস্থিতি দেখেছি। পোর্ট্রিয়াল অফ ওমেন বলতে এখানে উপস্থিতি বলছি আমরা আসলে তাকে যদি কোটও করা হয়, ধরেন উদ্ধৃত করা হয়েছে, কিংবা সে যদি বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত হয়, কিংবা ছবি ব্যবহার করা হয়েছে, কিংবা হয়তো স্টোরিটা নারী কেন্দ্রিক, বা এমন কোনো ইস্যুতে কথা বলা হচ্ছে যেটা নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনো জেন্ডারের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেইগুলো আমরা হিসাব করেছি। তারপরে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি সেখানে কোথাও নারী সম্পর্কে কোনো ধরনের অবমাননামূলক শব্দ রয়েছে কিনা, সেগুলো সেরকম শব্দ থাকলে আমরা আলাদা করে সেগুলো দেখার চেষ্টা করেছি। আরেকটা হচ্ছে যে ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সংবাদে হয়তো খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু ফটোগ্রাফ ছবির ক্ষেত্রে খুব আমরা অতটা সতর্ক হইনি, বা খুব হয়তো একদম গড়পড়তা একটা ছবি দিয়েছে, বা সাধারণভাবে যেটাকে আমরা স্টেরিওটাইপ বলি, সমাজে যেভাবে প্রচলিত রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে সেরকমভাবেই ছবিটা তোলা হয়েছে, সেটাও আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। তারপর আমরা দেখেছি যে সম্পাদকীয় যে বিভাগটা রয়েছে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, সম্পাদকীয় এবং উপসম্পাদকীয়, সেখানে আসলে কতগুলো ক্ষেত্রে নারীর বিষয়টি এসেছে, কিংবা যদি উপসম্পাদকীয় ক্ষেত্রে কতজন নারীর লেখক ওটার মধ্যে রয়েছে সেটা দেখেছি। আর দেখেছি বাইলাইন স্টোরিজ, বা যেসব সংবাদের ক্ষেত্রে নামে প্রকাশিত হচ্ছে, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পে অফ বলে থাকি, সেগুলো দেখেছে যে সেখানে আসলে কতজন নারী রয়েছে। এটা ছিল আমাদের মেথোডোলজি। মোটামুটি এই 5টা বিষয় আমরা দেখেছি। তো সেটা দেখতে যেটা হলো, প্রথমে বলবো যে বাইলাইন স্টোরিজের ক্ষেত্রে আসলে আমরা যে এতক্ষণ ধরে যে আলাপটা করলাম নারীর উপস্থিতি কম, বা এই যে আমরা প্রথমে যে গবেষণাতে দেখালাম, আমাদের যে প্রিভিয়াস রিসার্চে দেখলাম যে নারীর উপস্থিতি আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের কথা বলেন কিংবা সাংবাদিক হিসেবে বলেন যে সংক্ষিপ্ত 10%-এর বেশি নয়, আমাদের অ্যাম্বাসেডারও বলেছিলেন, সেটা আসলে একটা আমরা প্রমাণ দেখতে পাই আমাদের এই কন্টেন্ট মনিটরিংয়ে। আমরা দেখেছি যে আমরা যত স্টোরি দেখেছি, বাইলাইন যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, নামে যেগুলো প্রকাশিত হয়েছে, শুধুমাত্র 8% বাইলাইন স্টোরি হচ্ছে নারীদের দ্বারা। তারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে এসেছে মাত্র 8%, বাকিটা হচ্ছে 78%ই মেল, আর নাম জানাজানি, নাম উল্লেখ নাই, এরকমটা হচ্ছে বাকি, যেখানে আসলে উল্লেখ করা হয়নি। এরপর যদি প্রেজেন্স অফ উপস্থিতির কথা বলি, যেখানে আমরা কিন্তু উপস্থিতি বলতে এখানে একদম কোট করাটাকেও ধরেছি, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোটেই এসেছে। দেখেন কোটেড হচ্ছে 10.6%। সংখ্যার দিক থেকে যেটা মানে আমাদের যে মোট স্টোরি, আমরা প্রায় 4,500-এর মতো, এই সবগুলো মিলে আমরা যদি গুনি তাহলে প্রায় 4,500-এর মতো আমরা সংবাদ দেখেছি। এর মধ্যে পার্সেন্টেজটা হচ্ছে 10% কোট করা হয়েছে। এক্সপার্ট হিসেবে এসেছে আরও কম, 3.5%। এমনও হয়েছে যে কোনো একটা স্টোরিতে হয়তো 5 জন বিষয় বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা হয়েছে, কিন্তু সেখানে একজনও নারী নাই।
এটা আমার মনে হয় যে মানে এটা এক ধরনের আমরা গবেষণা যখন আলোচনা আসবে তখন এই বিষয়টি উঠে আসবে যে কেন এই পার্থক্য, একেবারে কি বিষয় বিশেষজ্ঞ নারী নেই বা আমরা কি আসলে খোঁজ করি কিনা। সেটা প্রোটাগনিস্ট হিসেবে মানে অর্থাৎ নারী নির্ভর প্রতিবেদন যেখানে সেটা আমরা পেয়েছি 10%। অনেক স্টোরিতে আসলে প্রোটাগনিস্ট আছে, সেটা নেগেটিভ পজিটিভ দুরকমই হতে পারে। ভিকটিম হিসেবে আসলে এই 7 দিনের মধ্যে আমরা যে স্টোরি দেখেছি খুব বেশি আসলে ভিকটিম হিসেবে আমরা পাইনি, 2.3%। একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যে গণমাধ্যমগুলো নির্বাচন করেছি আমাদের মনিটরিংয়ের জন্য সেগুলো সবই একদম মেইন স্ট্রিম, জনপ্রিয় এবং মোটামুটি আসলে নির্ভরযোগ্য বলতে পারেন, যার কারণে আসলে এখন ওইভাবে আমরা যেটা বললাম যে অবমাননামূলক শব্দ এটা কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে, এটা একটা আশার কথা। এখন কিন্তু অনেকেই সতর্ক হচ্ছে, সাংবাদিকরা সতর্ক, সম্পাদকরা সতর্ক, ওইভাবে অবমাননামূলক শব্দ আসলে আমরা খুব বেশি খুঁজে পাইনি, 2-1টি ছাড়া। ক্রিমিনাল হিসেবে এসেছে 1.3%, যেখানে আসলে নারী হয়তো কোনো একটা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত সেরকম। আর ভালনারেবল হিসেবে মানে অর্থাৎ তাকে একটু দুর্বল হিসেবে দেখানো হচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেরকম পেয়েছি আমরা 3.2% স্টোরিতে। এই গেল হচ্ছে আমাদের নারীর উপস্থিতি। আমরা যখন আসলে জেন্ডার সমতার কথা বলছি আমরা আসলে নারী পুরুষের কথাই বেশি বলি, কিন্তু আমাদের আসলে আরও জেন্ডার রয়েছে এবং বাংলাদেশে তো আইনগতভাবে এখন স্বীকৃতপ্রাপ্ত আরেকটি জেন্ডার হচ্ছে হিজড়া, এর বাইরেও রয়েছে। এই 7 দিনে আমাদের যতটুকু মনিটরিং করেছি এর মধ্যে আমরা এমন কোনো তথ্য প্রতিবেদন, কোনো লেখা, কোনো ফিচার, কোনো এডিটোরিয়াল এমন কিছু পাইনি যেখানে আসলে অন্য জেন্ডারের কথা রয়েছে, এই একটি নিউজ ছাড়া, যেখানে সংসদে হিজড়া এবং ট্রান্সজেন্ডার ওরা সংরক্ষিত আসনের দাবিতে একটা আন্দোলন করেছিল, সেই আন্দোলনের একটা ছবি, একটা ফটো স্টোরি ছিল। এই নিউজটা ছাড়া এই 7 দিনে আমরা আর কোনো কোথাও তৃতীয় অন্য কোনো লিঙ্গের আসলে উপস্থিতি গণমাধ্যমে দেখিনি। এরপর ছবির কথা যদি বলি, ছবি আসলে অনেক আছে এবং সবগুলো ছবিরই মানে ছবি পজিটিভ নেগেটিভ দুই রকমই আমরা অনেকগুলো পেয়েছি, কিন্তু যদি আমরা একটা ট্রেন্ড দেখতে চাই এই 7 দিনে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধরেন যদি এরকমও হয় যে সংবাদটা আসলে গ্যাসের সংকট, সেক্ষেত্রে দেখা হচ্ছে যে নারীটা আসলে গ্যাসের সংকটে একটা মাটির চুলায় রান্না করছে। এটা কিন্তু একদম একটা নিউট্রাল স্টোরি, ওই স্টোরির মধ্যে কিন্তু আমরা নারীর উপস্থিতি পাইনি, গ্যাস সংকট। কিন্তু ছবিটা যখন আসছে তখন আমরা আসলে সাফারার হিসেবে নারীকেই দেখেছি। বা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, সড়ক দুর্ঘটনা হতে পারে, আমরা ছবিটাতে কিন্তু সবসময় মেয়েদেরকেই কাঁপতে দেখেছি। এটা একটা মোটামুটি গড়পড়তা হিসাব আর কি। তো সেই জন্য এই দুটো ছবি দেখিয়েছি, এটা আসলে খুবই প্রতিনিধিত্বশীল ছবি, মানে এখানে দুইটা ছবি দিয়ে অনেকগুলো ছবির কথা বলা হয়ে যায়। তবে একেবারে যে পজিটিভ ছবি নাই তা না, অনেক সংবাদ মাধ্যমে এখন আসলে চেষ্টা করে স্টেরিওটাইপের বাইরে দিতে, সেরকমও কিছু ছবি আমরা আসলে খুঁজে বের করেছি। যেমন এখন কিন্তু সড়কে গেলে আমরা যখন বাইরে যাই অনেকেই কিন্তু দেখবো যে অন্তত 1 ঘন্টার মধ্যে আপনি 2 জন অন্তত নারী বাইকার দেখতে পান, কিন্তু গণমাধ্যমে ততটা নারী বাইকার আমরা দেখছি কিনা। এখানে একটি প্রতিবেদনে একজন বাইকারকে নিয়ে একটা নিউজ হয়েছিল, সেটা আমি দেখবো এটা স্টেরিওটাইপ ভাঙছে। এবং এই ধরনের স্টেরিওটাইপ ভাঙার যে প্রবণতাটা, যেমন আমরা এখানে খেলোয়াড়ের ছবি দেখছি, এটাও এখানে আসলে সাধারণত দেখা গেছে নারী খেলোয়াড় যারা তাদেরকে একটু গ্ল্যামারাস ভাবে উপস্থাপন করার একটা টেন্ডেন্সি থাকে, এটা তার বাইরে একদমই যারা তাদেরকে খেলোয়াড় হিসেবে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। আরেকটি ছবিতে উদাহরণ হিসেবে আমরা এনেছি, সেটাতে পুরুষটিকে দেখা যাচ্ছে নারীকে আসলে গৃহকর্মে সহযোগিতা করা। যদিও এটা ঠিক আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য না, কারণ শেষ পর্যন্ত আসলে নারীটি কাজ করছে, ছেলেটা সহযোগিতা করছে, তবুও এটা আসলে স্টেরিওটাইপ ব্রেকিং, কারণ এখনো ছেলেরা আসলে গৃহস্থালী কাজে সাহায্য করবে সেটা সবার জন্য অতটা গ্রহণযোগ্য না, বা আমাদের মানসিকতার মধ্যে ওটি খুব স্বাভাবিক ঘটনা না, ওটা আমাদের স্টেরিওটাইপ ব্রেক করার কথাই আমরা বলবো, যেটা আসলে প্রমোটিং ইকুয়ালিটি, চ্যালেঞ্জিং স্টেরিওটাইপস, যেটা আসলে আমরা আশা করছি যে গণমাধ্যমে আমরা আরো বেশি বেশি দেখতে পাবো। এরপরে হচ্ছে যে যেটা আমরা তখন দেখলাম যে ভিকটিম হিসেবে নারীর পরিচয়ের বিষয়টা, এখন এই 7 দিনে আমরা ভিকটিমের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এরকম 2-1টা ঘটনা আছে। ঢাকার বাইরে ধরেন ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, এরকম হয়তো নাম না বললেও এমনভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে যে হয়তো তাকে ট্রেস করা সম্ভব। সত্যি যদি আমরা যে কারণে পরিচয় গোপন করার কথাটা বলা হচ্ছে, সেটা কিন্তু বেসিক্যালি ওই মেয়েটি যাতে কোনো রকম বিপদে না পড়ে, তার নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে এবং সামাজিকভাবে সে যেন কোনো রকম অবমাননার শিকার না হয় সেটি লক্ষ্য রেখে কিন্তু পরিচয় গোপন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ঢাকার বাইরের সংবাদের ক্ষেত্রে, ধর্ষণের সংবাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা গেছে যে নামটি না বলা হলেও সে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতো বা কোন এলাকায় থাকে এগুলো হয়তো উল্লেখ করা হয়, যেগুলো অনেক সময় ওই এলাকার মানুষের কাছে অন্তত ভিকটিমের পরিচয়টি প্রকাশ করে দিতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বা এটা খুব আলোচিত ঘটনা, সেটা হচ্ছে এই যে বুয়েটের ছাত্র পরশ হত্যার যে ঘটনাতে, এখানে প্রধান সন্দেহভাজন হিসেবে তার বান্ধবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।
এবং এটা প্রথম যখন সংবাদে আসে মোটামুটি সমস্ত পত্রপত্রিকাতেই ওই মেয়েটির নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এখন এটিও একটি বিতর্কের বিষয় যে যখন আসলে সে মামলার আসামি তখন তার নাম প্রকাশ করা হবে কিনা, কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যেহেতু সে নারী এবং তার সামাজিক পরিচয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং তখনও আসলে বিচারের আগেই তাকে এভাবে তার ছবি সহ টেলিভিশনে তার ছবি এসেছে, তাকে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি কিন্তু এমনিতে ফেসবুকে অন্যান্য ছবিতে আমরা যেরকম দেখেছি সে কিন্তু হিজাব ব্যবহার করে না, কিন্তু আমরা দেখেছি যখন পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে তখন সে হিজাব ব্যবহার করেছে, মাস্ক রেখেছে, মানে তার পক্ষ থেকে একটা অস্বস্তির ব্যাপার ছিল। এবং প্রমাণ হওয়ার আগেও আসলে তার নাম যেভাবে মিডিয়াতে এসেছে সেটা খুব দায়িত্বশীল হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে আসলে আলোচনার জায়গা রয়েছে। এরকম একটি প্রতিবেদন আসলে সমকালে প্রকাশিত হয়েছে যে তদন্তের আগেই যে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে, যেখানে ছবি দেখানো হচ্ছে, বারবার বলা হচ্ছে যে ও হচ্ছে সন্দেহভাজন, সেটা আমরা কিভাবে আসলে দেখতে পারি, এই বিষয়গুলো আমরা দেখেছি। আরেকটি বিষয় যেটা খুব সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিনা সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে বিনোদন সাংবাদিকতা কিংবা লাইফস্টাইল যে স্টোরিগুলো হয়। এটা আসলে বিশ্বব্যাপী এখন বিনোদন মাধ্যমটা টিকে আছে অনেকটা আসলে, মানে এটা এখন মানে আমরা তো তার বাইরের কিছু না, নারীকে অনেকটা পণ্য হিসেবে এখানে আসলে বিবেচনা করা হয়। সেই জায়গা থেকে আসলে বিনোদন সাংবাদিকতা যখন আসে, একটি পত্রিকাতে আমরা যে ট্রেন্ডটা দেখেছি যে পত্রিকা হয়তো অন্যান্য পেজে খুব ভালোভাবে এই বিষয়গুলো লক্ষ্য করা হয়, কিন্তু বিনোদন পাতাতে একটু চরিত্রটা যেন আলাদা। যেমন নোরা ফাতেহির বিষয়টি, যেমন সে তো হচ্ছে আইটেম গার্ল হিসেবে পরিচিত বলিউড, এবং সে নিজেও হয়তো সে পরিচয়ে অস্বস্তি বোধ করে না, কিন্তু যখন বাংলাদেশে সে একটি অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে এসেছিল সে কিন্তু এখানে কোনো পারফরমেন্স করতে আসেনি। প্রথম থেকে মোটামুটি সবাই জানতো যে এখানে খুব সে একটা পুরস্কার প্রদান, কিন্তু সেখানেও যখন পত্রপত্রিকাতে তার ছবি দেওয়া হয়েছে একটু আবেদনময়ী ছবিটা পছন্দ করা হয়েছে আর কি প্রকাশের ক্ষেত্রে। বাবি পাশা বসুর প্রেগনেন্সির যে সংবাদটা, সেটাও আসলে এটা একটা অনলাইন পত্রিকার ছবি, সেখানে আসলে মানে এটা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যে বিনোদন পাতাতে আমরা নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করছি সেটা আমরা রাইট ট্র্যাকে আছি কিনা বা আমরা কীভাবে দেখতে পারি। ফিচারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সত্যি, এবং ফিচার পেজের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেছে যে অন্যান্য পাতাতে যেমন নারীর উপস্থিতি আমরা খুবই কম দেখেছি, ফিচারের ক্ষেত্রে বিনোদন পাতার ক্ষেত্রে নারী সাংবাদিকদের উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত বেশি। অন্য আবার উল্টোটা হয়েছে আবার স্পোর্টস নিউজের ক্ষেত্রে, দেখা যাচ্ছে স্পোর্টস পাতাতে একটিও এই গত 7 দিনের যে আমাদের মনিটরিংটা ছিল আমাদের টিম, এর মধ্যে আসলে একটি নারী সাংবাদিকও পায়নি স্পোর্টস রিপোর্টিংয়ে এতটাই পার্থক্য। টেলিভিশনে হয়তো কিছুটা রয়েছে, পত্রপত্রিকাতে একেবারেই নেই। আর এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের কথা আমরা বললাম যে 8% ভাইরাল স্টোরি আমরা পেয়েছি মেয়েদের, সেটা সংখ্যায় হচ্ছে 55-র মতো, সেখানে শুধুমাত্র 4টা ছিল ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট। এর বাইরে যেগুলো সেগুলো হয় উপসম্পাদকীয়, নাহলে ফিচার, নাহলে ইভেন্ট ডে, এরকম 4টি মাত্র ছিল যেটা আসলে সত্যিকার অর্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আমরা বলতে পারি বা গভীরতাধর্মী সংবাদ আমরা বলতে পারি। এরকম 4টি নিউজ ছিল মেয়েদের করা। আমি যেটা বললাম স্পোর্ট পেজে কোনো মেয়ে রিপোর্টার ছিল না, এবং এই 7 দিনে এডিটোরিয়াল আসলে একটাও বা নারীর ইস্যুতে প্রকাশিত হয়নি। সামনে পরে অবশ্য যেহেতু যে এখন 25 তারিখ থেকে শুরু হয়েছে 16 ডেজ অফ অ্যাক্টিভিজম, তারপরে কিন্তু আমরা দেখেছি, কিন্তু ওই 7 দিনে আমাদের হিসাবের মধ্যে কোনোটা ছিল না। অপেডও ছিল সংখ্যায় খুবই কম। টিভি নিউজের ক্ষেত্রে আরেকটি আমাদের মিডিয়া মনিটরিং টিমের আরেকটি পর্যবেক্ষণ ছিল যে অ্যাঙ্কারদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রচুর মেয়ে অ্যাঙ্কার রয়েছে, রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই কম। এই ছিল মোটামুটি 7 দিনে আমাদের যে পর্যবেক্ষণ ছিল তার সংক্ষিপ্ত যেসব তথ্য আমরা পেয়েছি, এটি ছিল মোটামুটি তাই। আমি আমার প্রেজেন্টেশন শেষ করব এখন। আমার মনে হয় এটা নিয়ে যদি এখন আলোচনা হয়, আমাদের এই 7 দিন যদি এটা খুব ছোট পরিসরে, কিন্তু মোটামুটি যেটা হাসিফ ভাই বললেন আমাদের যে 1 বছরের বড় দীর্ঘ গবেষণাটা রয়েছে এবং এর আগেও যেসব ছোটোখাটো যেসব গবেষণার কথা আমরা জানতে পারি, মোটামুটি এই ট্রেন্ডটাই আসলে লক্ষ্য করা যায়। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much for giving such a wonderful presentation, ma'am. Now I am delighted to call Ms. Shuprova Tasnim, Senior Editorial Assistant from the Daily Star, to be the moderator of the panel discussion. ধন্যবাদ। আমি একটু গীতিয়ারা নাসরিন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিক বিভাগের, ওনাকে একটু আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্টেজে আসার জন্য।
আর কুরাতুল আইন তাহমিনা আপা, উনি সাংবাদিক গবেষক প্রশিক্ষক এবং আপনাদের হাতে ওনার নির্দেশিকাটা শোনা যাচ্ছে এখন? জি, তো আবার শুরু করি। হ্যাঁ, আমাদের প্যানেল ডিসকাশন আমরা এখন শুরু করব। আমার নাম সুপ্রভা, আমি ডক্টর গীতিয়ারা নাসরিন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির গণমাধ্যম ও যোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক। ওনাকে একটু স্টেজে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কুরাতুল আইন তাহমিনা, উনি সাংবাদিক গবেষক প্রশিক্ষক এবং ওনার নির্দেশিকা আমার আশা করি আপনাদের সবার হাতেই আছে। এবং তালাত মামুন, চ্যানেল 24 এর নির্বাহী পরিচালক। আপনারা যদি একটু স্টেজে আসেন, আমরা আমাদের প্যানেল ডিসকাশনটা শুরু করতে পারি। একটু আমি একটু সবাইকে জানিয়ে রাখি যে আমাদের এই বোর্ডে menti.com এর ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে এবং এই কোডটা কি আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন? 73649847। তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, এবং আমরা শিক্ষার্থীদেরকে এখানে যারা ছাত্রছাত্রী আছেন আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনারা menti.com এ গিয়ে বোর্ডে দিতে পারবেন। এবং প্লিজ রিমেম্বার there are no stupid questions. আমরা খুবই চাই আপনাদের সাথে এঙ্গেজ করতে। সো আপনারা যদি আপনাদের প্রশ্নগুলো এখানে দেন আমরা খুবই খুশি হব এবং এটা আমরা আলোচনায় নিয়ে আসতে পারবো। হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমাদের পেছনের স্ক্রিনেও এটা দেওয়ার চেষ্টা করছি, তাহলে আপনারা সবাই প্রশ্নগুলো দেখতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা তাও আমাদের আলোচনা শুরু করে দিই। আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি একটু আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই। আপনি যে এটা লেখাটা লিখেছেন এবং MRDI প্রেজেন্টেশনে আমরা দুটো তথ্য খুঁজে পেয়েছি। যে একটা হলো যে এখনো আমাদের সংবাদ সংস্থায় নারী সাংবাদিক অনেক কম, বিশেষ করে শীর্ষ পর্যায়ে, এবং তারই পাশাপাশি নারীর উপরে প্রতিবেদনগুলো কম, এবং যেগুলো আসছে সেগুলো অনেকটা মানে সংবেদনশীল নয়, এবং সেখানে বিশেষজ্ঞ বা নারী ইভেন কোচ যারা আছে ওগুলো অনেক কম। এবং এরকম একটা প্রশ্ন এসেছিল যে এই দুটো জিনিসের মধ্যে আসলে দুটো জিনিস কতটুকু কানেক্টেড। আর আমরা যখন দেখছি যে আমাদের সংবাদ সংস্থায় নারীর ভূমিকাও কম, আবার প্রতিবেদনও নারীর উপস্থিতি কম, তো এই দুটো জিনিস কিভাবে আসলে দুটাকে এফেক্ট করে এবং আমাদের ওয়াইডার মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপের উপরেও আসলে কি প্রভাব পড়ছে, এটা যদি একটু আপনি বলতেন। আমি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমি সংক্ষেপে একটু বলতে চেষ্টা করি জিনিসটা। এটা নারীর উপস্থিতি, নারী আর আমি এখন বলি না, আমি পুরো জিনিসটাকে বলি জেন্ডার এবং অন্যান্য ডাইভার্সিটি। আমাদের এখানে জেন্ডারেও এখন আর শুধু নারী নিয়ে ভাববার সুযোগ নাই, রাষ্ট্রে রেকগনাইজ করেছে। তাছাড়া আছে আমাদের জনগোষ্ঠীর ভেতরে ভিন্ন জেন্ডারের লোক আছে, অন্য নানা মাত্রায় ডাইভার্সিটি আছে যারা মার্জিনালাইজড, যারা কোণঠাসা, এবং তাদের সকলের উপস্থাপনটা বৈচিত্র্যটার মধ্য দিয়ে একটা ভালো সমাজ হবে। এবং সেই সমাজটা তৈরি করতে মিডিয়ার একটা ভূমিকা অবশ্যই আছে এবং দায়িত্ব আছে, কেননা সাংবাদিকতার সেটা একেবারে কোর এথিক্সের অংশ। এখন যদি পুরো সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটাই এখানে প্রতিফলিত হচ্ছে, যদি মিডিয়াতে আরো বেশি আমরা ডাইভার্স লোকজন পেতাম, শুধুমাত্র নারী বা হিজড়া বা পুরুষ এই মাত্রাতেই না, নানা প্রেক্ষাপটের নানা মাত্রার লোক আসতো, তাহলে তাদের পার্সপেক্টিভগুলো মিডিয়াতে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগটা অবশ্যই বাড়ত। এইখানেই যোগসূত্রটা। তার মানে এটা আমি বলবো না
যে নারী শুধু নারীর কথা বলবে, বা একজন হিজড়া আসলেই শুধু হিজড়ার কথা বলা হবে, অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে একজন নারী সাংবাদিক আসলে একমাত্র তিনি এই কথা বলবেন, সেটার আমি মনে করি না। আমি মনে করি আমার পাশে যে তালাত বসে আছেন উনিও বলবেন, সকলেই বলবেন, তার কারণ এটা সাংবাদিক হিসেবে আমাদের একেবারে মৌলিক দায়িত্বের অংশ। কিন্তু যেটা হয় যে যার ব্যথা তাকে বাজে এবং সে একটু কথা বলে। আর ডাইভার্সিটিটা যখন একটা জায়গাতে অনেক ধরনের মানুষ থাকে, তখন অনেক ধরনের কণ্ঠস্বরের প্রতিফলন আসে, একটা ভালো সুযোগ এবং ক্ষেত্র তৈরি হয়। এবং তখনই এই প্রত্যেকের জায়গা থেকে কোনটা ভালো লাগছে, কোনটা খারাপ লাগছে, কোনটা কার জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে, এই বিবেচনাগুলো আসবার সুযোগ বাড়ে। একটা ছোট্ট কথা বলে আমি শেষ করি। আমি মনে করি না যে জেন্ডার পার্সপেক্টিভ অথবা নারীর ইস্যু, পুরুষের ইস্যু এইভাবে করে খোপে ফেলে আমি কন্টেন্ট দেখতে চাই না। আমি মনে করি সমাজে যত মানুষ আছে, যত স্তরে ভাগ করা, মিডিয়াতে সকলের একটা ন্যায্য হিস্সা প্রয়োজন কন্টেন্টে। তার কথাটা, তার কণ্ঠস্বরটা উঠে আসা দরকার। এবং নারী যেহেতু পুরুষের সমান সংখ্যায় আছে, আমি যখন একটা রাজনীতির স্টোরি করব, আমি যখন একটা খেলার স্টোরি করব, সেখানেও কেন আমি ভিন্ন ডাইমেনশনটা চিন্তা করব না? কেন আমাকে সবসময় একটা খোপে জেন্ডার ইস্যু রিপোর্ট করতে হবে? তা না হলে এই পার্থক্যটা যাবে না এবং সব মাত্রা থেকে নিউজে এবং ভিউজে জিনিস উঠে আসা বন্ধ হবে না। আমরা যেটাকে বলি মেইন স্ট্রিমিং, সর্বক্ষেত্রে ইকুয়ালিটি, ইনক্লুসিভ মেইন স্ট্রিমিং প্রত্যেকেরইটা। আমি একটু বেশি সময় নিয়ে নিলাম, সরি। না না, একদমই না। আপনি যে কথাটা বললেন ওখান থেকে আমি একটু তালাত মামুন ভাই আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই। মিতাবা যেটা বললেন যে নারীকে একটা খোপের মধ্যে ফেলে রাখা না, আমরা MRDI প্রেজেন্টেশনেও দেখেছি যে এন্টারটেইনমেন্টে আমরা অনেক বেশি নারী সাংবাদিক দেখি। এবং আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন আছে, এখানে একজন জিজ্ঞেস করছে যে অ্যাঙ্কার নিউজ, টিভি নিউজে অ্যাঙ্কার হিসাবে আমরা সবসময় নারী বেশি দেখি এবং সাধারণত তারা একটু ফেয়ার কমপ্লেক্সনের নারী হয়। মানে একটা এখানেও আসলে এক ধরনের একটা বৈষম্য হয়তো চলে এসেছে যে আমরা একজন সুদর্শন নারীকে অ্যাঙ্কার হিসাবে দেখতে চাই, কিন্তু হয়তো ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টটা যখন করা হচ্ছে বা অন্য কাজে এডিটর হিসাবে বা ভিডিওগ্রাফি, সেট, প্রোডাকশন, এই সব কিছুতে হয়তো আমরা অত নারী সাংবাদিক বা মিডিয়া কর্মীদের দেখতে পাই না। তো এই বৈষম্যটা আসলে মানে এটা নিয়ে কতটুকু আলোচনা হচ্ছে এবং মানে আসলে কতটুকু অ্যাওয়ারনেস আছে আমাদের মিডিয়া সংস্থার মধ্যে যে এখানেও একটা বৈষম্য আছে এবং আমরা আসলে এটা নিয়ে কি করতে পারি? ধন্যবাদ। শুনতে পাচ্ছেন আশা করি। ডেফিনেটলি আপনি যে প্রশ্নটা করলেন এটা আমরা মানে কম বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হই। তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা মনে করি আমাদের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সের জায়গা থেকে, যে আমরাও তো চাই যে জার্নালিস্ট হিসেবে নারীরা আসুক, সেখানে আসতে কোনো বাধা নেই। তার ক্যারিয়ারের যদি সে চিন্তা করে, সেই জায়গায় তার যে যুদ্ধটা, সেই যুদ্ধটার একটা বড় অংশ তাকেই যুদ্ধটা করতে হয়। মিডিয়া হয়তো এখানে অনেক ক্ষেত্রে একটা সহায়ক ভূমিকা থাকে, একেবারেই থাকে না তা না। আমাদের মানে চ্যানেলের এক্সপিরিয়েন্স আমরা বলতে পারি যে কোভিডকালীন সময়ে একজন নারী রিপোর্টার সেই ফার্স্ট একটা কোভিড হসপিটালে গিয়েছিল, এটাতে তাকে ডিসকারেজ করা হয়নি, কিন্তু তার পরবর্তীতে যে প্রশ্নের সম্মুখীন তার কমিউনিটিতে সবচেয়ে বেশি হতে হয়েছিল এভাবে যে তুমি নারী বলে হয়তো তোমাকে পাঠানো হয়েছে, বাট বিষয়টা একেবারে ওরকম ছিল না। তো আমরা যদি ওভারঅল পার্সপেক্টিভটা আলোচনা করি, জেন্ডার বৈষম্য একটা আছে, আমরা স্বীকার করি কিংবা না করি, বাট মিডিয়ার ক্ষেত্রে ওভারঅল মিডিয়া সিচুয়েশনটা অনেক চ্যালেঞ্জিং। সেখানে পুরুষরাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে এই প্রফেশনে সেভাবে তার ক্যারিয়ারটাকে গড়তে চাচ্ছেন না, পারছেন না, অনেক ধরনের বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নারীদের কিছুটা ভার্নাবিলিটি আছে, তারা হয়তো এই প্রফেশনটাকে ওইভাবে নিতে চান না বা পারছেন না, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে। ওভারঅল দেশের পার্সপেক্টিভে কিন্তু মিডিয়া বিচ্ছিন্ন কোনো জগৎ না যেখানে হয়তো নারীরা অনেক বেশি পিছিয়ে আছে কিংবা এগিয়ে আছে। আর ফেয়ার কমপ্লেক্সন বা হ্যাঁ ডেফিনেটলি এটা এক ধরনের ট্র্যাডিশন ইনহেরেন্ট করার মতো বিষয়। আমরা সচেতনভাবেই চাই যেন এই জিনিসটা না থাকে।
সেই প্রেক্ষাপট থেকে আমরা ধরেন যে টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে মেকআপের ক্ষেত্রে হলো অ্যাজ ইট ইজ যতটুকু পারা যায় সেই জিনিসটাকে রিয়েলিটিটাকে স্ক্রিনে তুলে ধরা। ডেফিনেটলি এটা জেনারেশন টু জেনারেশন ইয়ে করবে, হয়তো একসময় দেখবেন যে এই যে ডিবেটটা হচ্ছে সেটা হয়তো চলে যাবে। আমি অনেক বেশি ফোকাস দিতে চাই যে কোয়ান্টিটির চেয়ে কোয়ালিটিটিভ জার্নালিজমের ক্ষেত্রে একজন নারী যদি উঠে আসেন সেটাই কিন্তু অনেক বড় শক্তি, এবং সেই চেষ্টাটা একটা মিডিয়া হিসেবে আমাদের সবসময় আছে, ভবিষ্যতে থাকবে। আলোচনাগুলি হয়তো সেই থাকার জায়গাটাকে আরো শক্তিশালী করবে বলে আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আপনি যে কথাগুলো বললেন যে আমরা আরো নারীদেরকে আমাদের সংবাদ সংস্থায় নিয়ে আসতে চাই এবং এই বাধাগুলো যেন না থাকে, এটা নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করতে চাই। কিন্তু তার আগে দিদি আপু আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই যে আমার মনে হয় যে আমরা অনেকটা একটা সাইকেলের মধ্যে আটকে আছি, যে আমরা একটা হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কিছু চিন্তা ভাবনা অবশ্যই আমাদের সংবাদ সংস্থার উপর একটা প্রভাব ফেলে। সে কারণে হয়তো আমাদের, আপনি যেটা বললেন যে জেন্ডার সেন্সিটিভিটিটা অনেকটা নাই, এবং কিন্তু সংবাদ সংস্থা থেকে যেই কন্টেন্ট আসছে ওই কন্টেন্টগুলো আবার সমাজের উপরেও প্রভাব ফেলে, এবং মানে দুইটাকে মানে একটা ইন্টারকানেকশন আছে। তো আপনি ওইটা নিয়ে যদি একটু বলতেন যে আপনার মনে হয় আমাদের আসলে কোথায় কাজ করা উচিত এই জায়গাগুলোতে, এই জেন্ডার সেন্সিটিভিটিটা নিয়ে আসা। এবং মিডিয়া স্কুল যেগুলো আছে, এটাও একজন প্রশ্ন করেছে যে ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা কি ধরনের, কিভাবে একটা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি এই চিন্তাধারার উপর। কেন আসলে বলি আমরা যে আরো বেশি মানে জেন্ডার ইনক্লুসিভিটির কথা বলেছে অলরেডি কুরাতুল আইন তাহমিনা, কেন আমরা আসলে জোর দেই, তাই না? যে যেরকম নারী কিছু কাজ করছেন বা অন্যান্য জেন্ডার অলমোস্ট নেই, সেটা থাকলে অসুবিধা কি, এভাবেই তো চলছে। মূল যে কারণে ফোকাসটা করা হয় দুটো দিক থেকে, একটা হচ্ছে যে প্রধানত তো আমরা যখন কথা বলবো, প্রথমত বলে নিই যে এই যে আমাদের এই একটা পক্ষ যাচ্ছে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, জেন্ডার বেস ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে, এই পক্ষের সাথে আমরা এই আলোচনাটা করছি কেন? এই পক্ষের সাথে এই আলোচনাটা আমাদের করতে হচ্ছে কেননা আমরা জানি যে মিডিয়া একদিক থেকে যেমন স্টিরিওটাইপগুলো টিকিয়ে রাখতে পারে, নতুন স্টিরিওটাইপ তৈরি করতে পারে, তেমনি একইভাবে আমরা যদি কোনো বদল আনতে চাই সেটা মিডিয়ার মধ্যে দিয়েই হতে পারে, কারণ মিডিয়াই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে এখন, রাইট? আমরা সবাই এখানে যারা আছি, আমাদের শিক্ষা এখন আমরা পাই, এবং নতুন জেনারেশন আরো বেশি করে যেটা আমরা শিখি সেটা মূলত মিডিয়ার কাছ থেকে শিখি। আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার সারাদিন। তো তার মানে হচ্ছে মিডিয়া এমন একটা জায়গা যে আমাদের একেবারেই যেখানে কাজ করতে হবে, আমরা পছন্দ করি আর দায়ী করি মিডিয়ার প্রভাবটা এইরকম। তো যখন এটার কথা বলছি, কেন আমরা মনে করি যে অনেক বেশি অন্যান্য জেন্ডারের মানুষ পুরুষ ছাড়া, মিডিয়া অত্যন্ত পুরুষ নিয়ন্ত্রিত আমরা দেখলাম, কেন আমরা মনে করি যে সবার আসা দরকার? একটা হচ্ছে যে একদমই আপনার, যদি আপনি হিউম্যান রাইটস এর কথা বলেন সেই দিক থেকে যে সমস্ত ফিল্ডে যেরকম ভাবে সবার আসা উচিত, সেটা একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে যে এই যে কন্টেন্টটা যেভাবে তৈরি হয়, যেটা দেখা গেছে যে একদমই রিসার্চের ফলাফল, যেটা দেখা যায় যে যখন অন্যান্য মানুষ কাজ করেন তখন তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো আনার চেষ্টা করেন। যেমন এই যে আমরা একটা অবস্থা দেখলাম না, যে 7 দিন বলে কিন্তু যে বিরাট কোনো ছোট্টখাট্ট কিছু তা না, কিন্তু এই পৃথিবীর বিখ্যাত গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং একটা লঙ্গিটিউডিনাল রিসার্চ, যেটা 5 বছর পর পর হয়, সেটা মাত্র 1 দিন করে সারা পৃথিবীতে। তারপরে আমরা একটা পুরো একটা স্লাইস তুলে আনি কি হচ্ছে। তো সেখানেও দেখা গেছে যে যখন এই যে এক্সপার্ট যাদেরকে ইন্টারভিউ করা হচ্ছে বা যারা মূল কথাগুলো বলছেন তারা পুরুষ, তার মানে আসলে আমরা যত বেশি দেখি যে অন্যান্য জেন্ডারের মানুষ যখন কাজ করেন তখন তারা ওই সমস্ত মানুষদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের ভয়েসটা আনতে পারেন। এবং জার্নালিজমের সাথে আমরা দেখুন যে চিত্রটি দেখলেন, আমরা বলি না যে সংবাদ অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ,
যা আছে তাই তো আমরা দেখাই, তাই তো বলি। তো বস্তুনিষ্ঠ যদি হয় তাহলে আপনি কেমন ভাবে মানে কয়েকজন মানুষের শুধু কথা শুনতে পাচ্ছেন না, পার্সেন্টেজ গুলো কন্টেন্টের দিক থেকে আমরা দেখলাম যে আমরা শুধুমাত্র কিছু মানুষের কণ্ঠ শুনছি, কিছু মানুষের দৃষ্টিকোণ দেখছি। তো এবং 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 যে এই কারণে রিপোর্টিং বা মিডিয়াতে আমরা অন্যান্য জেন্ডারের উপস্থিতি আরো বেশি করে চাই, কারণ আসলেই মনে হয় যে এই জায়গাটা চেঞ্জ করা দরকার। কিন্তু কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু এটা নয় যে আমরা কেউ মনে করি না যে যে অন্যান্য জেন্ডারের মানুষ, নারী বা অন্যান্য জেন্ডারের মানুষ যখন আসবেন তারা একেবারেই খুব পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবেন, কেন তারাও তো পুরুষ শাসিত এই সমাজেই বড় হচ্ছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাও এই রকমই। তো তার মানে হচ্ছে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, অবশ্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবশ্য একটা জোরালো কথা আছে যে যখন এই সংখ্যাটা বাড়বে, যে কেন আমরা বলি যে যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন সেখানে বেশি করে নারী যাওয়া দরকার, কেন ক্রিটিক্যাল ম্যাস বলে একটা কথা আমরা বলি, যে যত বেশি সংখ্যায় তারা থাকবেন তত কিন্তু তাদের ভয়েস আরো জোরালো হবে, এবং যত তারা কম সংখ্যায় থাকবে তত তারা আসলে তাদের ভয়েস জোরালো করতে পারবে না। এটা একটা। কিন্তু আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমাদের সবাইকেই কিন্তু প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা নিতে হবে। আমরা কেউ জন্মগতভাবে একেবারে পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসিনি। এই জায়গাটাতে প্রশিক্ষণের মানে একেবারে যেটা জরুরি দিকটা বা শিক্ষার জরুরি দিকটা একেবারে ফুটে ওঠে, যে এক শিক্ষার মধ্য দিয়েই এই জিনিসটা দেখানো যায়, প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে, যে শিক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখানো যায় যে কি হওয়া উচিত, প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখানো যায় যে কিভাবে এই কাজটা করা উচিত। এবং আমরা দেখবো যেমন কিছু কিছু দিকে আমরা মানে কিছু কিছু দিকে কাজ করেছি, যেমন জেন্ডার মিডিয়া একটা কোর্স, যেটা এখন বেশিরভাগ জার্নালিজম স্কুল যেগুলি যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে পড়ানো হয় বেশিরভাগ জায়গাতে। কিন্তু সেটা একটা, এবং আমরা সাউথ এশিয়া উইমেন্স নেটওয়ার্ক থেকে একটা রিসার্চ করা হয়েছিল, এবং যেখানে দেখা গেছে যে বাংলাদেশ এই ব্যাপারে একদম এগিয়ে আছে। আমি শুধু সাউথ এশিয়ার মধ্যে না, আমি বিশ্বাস করি পৃথিবীর বহু দেশের সাথেই তুলনা করলে দেখা যাবে জার্নালিজম স্কুলে জেন্ডার অ্যান্ড মিডিয়া কোর্স আছে, এই ঘটনাটা কম। কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমরা আমাদের শিক্ষার মধ্যে মেইন স্ট্রিমিং করতে পেরেছি জিনিসটা। মানে আমরা আলাদা একটা কোর্স পড়াই, কিন্তু আমরা যখন সাংবাদিকতা শেখাই বা সাংবাদিকতার কাজগুলো করাই, তখন একদম প্রত্যেকটা জায়গায় যে কেন এই দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হবে, কারণ কিংবা একটা রিপোর্ট যখন তারা করে তখন সেটাকে ওই জেন্ডার লেন্স দিয়ে দেখার যে ব্যবস্থা, সেটা আমার মনে হয় আমরা এখনো করতে পারিনি। তো তার মানে এই যে আমরা একটা দীর্ঘদিন একটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বাস করি, তো ওইভাবেই দেখি। সুতরাং রিসার্চের ব্যাপারটা যেমন কন্টিনিউয়াস, যে দায়িত্ব হচ্ছে আমি মনে করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের, যে আমাদেরকে অবস্থাটা দেখানো, এবং একই সাথে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব চলতে থাকবে যতদিন না পর্যন্ত আমরা সেই অবস্থাটা তৈরি করতে পারবো। আমিও বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি, অত্যন্ত দুঃখিত। থ্যাংক ইউ গীতি আপা। আমি আসলে ওখান থেকে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই, যে গীতি আপা যে প্রশিক্ষণের কথা বললেন, তা আপনি তো এটাতে অনেক কাজ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে, এবং আমার এক্সপিরিয়েন্সে আমার মনে হয় আমরা প্রায় ভাবি যে একটা ইভেন্ট আসছে, 16 days of activism, আমরা এখন একটা ওয়ার্কশপ করব, কিন্তু তারপর আমরা সারা বছর আর এই জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো না। আমাদের এখানে নারী নেই, ঠিক আছে, এই সেকশনে একটা এক্সট্রা মহিলা নাও, বা তারপর মানে আপনি যেটা বললেন যে খালি নারী নিলেই তো হয় না, মানে ডাইভার্সিটির ব্যাপারটাও আনতে হবে। তো আপনি যখন আপনার প্রশিক্ষণ করান এবং বিভিন্ন মিডিয়া সংস্থার সাথে কাজ করেন, তখন মানে এই বাধাগুলো আপনি আসলে কিভাবে পেরিয়ে ওঠেন? মানে মানুষ কিভাবে বোঝানো সম্ভব আমাদের যে এই কনক্রিট অ্যাকশনগুলো আমাদের নিতে হবে, যে খালি ওই টোকেন একজন নারী সাংবাদিক থাকলেই হবে না? আচ্ছা, এখন প্রশিক্ষণ যদি আমরা বলি বা শিক্ষা যদি বলি, সেটা তো কাজ করা হয় ম্যানেজমেন্ট লেভেলে, কাজ করা খুব কম হয় ওনারদেরকে নিয়ে বা এডিটরদেরকে নিয়ে, যারা কিনা ওই চাকরিতে রিক্রুটমেন্ট, রিটেনশন এটা হ্যান্ডেল করে। সেখানে আরেক ধরনের ওয়ার্কশপ লাগবে। আর যারা প্র্যাকটিক্যাল কাজটা করে তাদের সাথে আমি এইটুক শেয়ার করতে পারি যে আমি যে কোনো ট্রেনিং সেশনে বা যে কোনো সাংবাদিকতার ক্লাসে আমি মাঝে মাঝে পড়াইও, তখন আমি খুব জোর দেই
এথিক্যাল নর্মস আর স্ট্যান্ডার্ডসের ওপরে। কেননা আমি মনে করি যে সাংবাদিকতার খুঁটিটা সেই জায়গা থেকে আসে। আমি এটা বলতে চাই না যে জেন্ডার আর ডাইভার্সিটিটা আমাকে তাদের জন্য দয়া করে আনতে হবে, আমাকে আনতে হবে ভালো সাংবাদিকতা করার জন্য। কেননা সমাজের কোনো অংশকে বাদ দিয়ে ভালো সাংবাদিকতা করা যায় না, সাংবাদিকতার দায়িত্ব পূরণ করা যায় না। তো আমি তখন মনে করি যে প্রশিক্ষণ দুই দিকে দরকার। আমরা বলি যে সিনস অফ অমিশন আর সিনস অফ কমিশন। আমাদের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে প্রথম যে সমস্যাটা সেটা কিন্তু অমিশন। আমি দেখি না, হ্যাঁ আমি দেখি না, আমি অনেক ইস্যু, অনেক বিষয়, অনেক গোষ্ঠী, অনেক মানুষ, অনেকের প্রয়োজন চাহিদা আমি দেখি না। তো দেখি না যেটা, সেইটা আর আমাদের নজরে আসে না। আর যেইগুলো আমি দেখি সেখানে আমি নানা মাত্রায় নীতিগতভাবে এবং আমার পেশাগত যে মানের জায়গা আছে সেখান থেকে নানা রকম ভুল করি। এখন এই ভুলগুলো আমরা অনেকটা অবচেতনে করে ফেলি। কেন অবচেতনে করি? আমরা যারা সাংবাদিক, আমি মেয়ে হই বা ছেলে হই বা একজন হিজড়া হই বা আমি যেই প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসি, আমি মাদ্রাসায় পড়ে আসি, আমি ইংরেজি মাধ্যমে পড়ে আসি, যেখান থেকেই আসি না কেন, আমি তো বড় হয়েছি এই সমাজে। এবং এই সমাজ তো ছোটবেলার থেকে আমার মধ্যে প্রত্যেকটা জেন্ডার সম্পর্কে, জেন্ডারের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরি করে দিয়েছে। এটা আমার মাথার মধ্যে ঢুকে আছে। কিন্তু মাথার বদল কবে হবে তার জন্য আবার আমি বসে থাকতে পারি না। আমাকে সাইমালটেনিয়াসলি মানুষের মনের বাধাগুলো বুঝতে হবে, প্র্যাকটিক্যাল বাধাগুলো বুঝতে হবে এবং সেই বাধাটা কি করে মোকাবিলা করা যায়, কেন এটা সাংবাদিকতার জন্য ক্ষতিকর। আমি তো বলবো সাংবাদিকতা টিকে থাকার জন্য ক্ষতিকর। এখন দুনিয়া জুড়ে সাংবাদিকতা সাস্টেইনেবিলিটি নিয়ে চিন্তিত, যে সংবাদ মাধ্যমগুলো বেঁচে থাকতে পারবে কিনা, অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকতে পারবে কিনা। আমার তো মনে হয় যে ভালো সাংবাদিকতার সঙ্গে সেটা যুক্ত এবং ভালো সাংবাদিকতা সমাজের একটা বড় অংশকে বাদ দিয়ে কখনোই সম্ভব না। এখন আমি এই ফাঁকে একটু বলে নিই, তালাত একটা কথা বলছিলেন যে আমরা নিতে চাই কিন্তু আমরা পাই না। এইখানে আমাদেরকে একটু ভাবতে হবে যে ইকুয়ালিটি একমাত্র বিষয় নয়, ইকুইটি একটা বড় প্রশ্ন। আমি যদি বাংলা করে বলি, আমি বলবো যে সমতা এবং সাম্য, সমসুযোগ এনেবলিং কন্ডিশনস, এইটা আমাকে তৈরি করে দিতে হবে। এবং সেই দক্ষতাটা বা সেই স্কিলসটা আমি যদি তৈরি করতে না পারি, ততদিন আমি আসলে সকলকে পাবো না, সকলকে সেখানে পাবো না। আমার মেয়েটা স্কুলে একটু অসুস্থ, আমি এইটা বলতে চেয়েছিলাম। আর ওভারঅল আমার এই সবটা কাজ করতে হলে মিডিয়ার কিন্তু স্বাধীনতা লাগবে। সুতরাং যুদ্ধটা আমার এক জায়গায় না, আমার তিনটা জায়গা মিলে মিডিয়াকে স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ এবং সমাজকে মোকাবিলা করবার চেষ্টা আর প্র্যাকটিক্যাল টিপস এবং কাজগুলো শেখানো, এইখানে করতে হবে। আমি খুব দুঃখিত, আমাকে একটা কল নিতে। তারাত মামুন ভাই আসলে আচ্ছা আমাদের সময় একেবারেই আমরা আরম্ভ করেছি 15 মিনিট পরে। আচ্ছা, আমি কি আর একটা ছোট প্রশ্ন করে শেষ করে দিব? পরে স্পেশাল গেস্টরা আছে। জি আচ্ছা, তারাত মামুন ভাই, সরি, আমি আপনাকে খুব দ্রুত একটা প্রশ্ন করতে চাই। খালি আপনি যে বাধাগুলোর কথা বললেন, মিতি আপা তো বললো যে অনেক দিক থেকেই কিছু চেঞ্জ আনতে হবে, কিন্তু রিয়েলিস্টিকলি মানে আমরা সবসময় কথা বলছি যে মিডিয়া এখন একটা সংকটের মধ্যে আছে। তো আসলে মানে আপনি আসলে আমাদের প্যানেলে একমাত্র পুরুষ বলে হয়তো আমি আপনাকে একটু স্পটে ফেলে দিচ্ছি, কিন্তু এই মেল ডমিনেটেড মিডিয়া স্পেসগুলোতে আসলে কি ওইভাবে চিন্তা করা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে ডাইভার্সিটি আনতে পারি এবং সব জেন্ডারের মানুষজনকে ইনক্লুড করতে পারি? ধন্যবাদ। চ্যালেঞ্জ তো আছে এবং মানে মিডিয়াগুলো তো এক ধরনের, মিডিয়া যেটা বললেন যে বাংলাদেশের
বাস্তবতাটা যদি বাংলাদেশ হয় তাহলে মিডিয়াগুলো ইনরমাস এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্যে আছে। আগে হয়তো এই ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল না, যে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যেভাবেই দেখেন না কেন ডাইভার্সিফিকেশন মিডিয়াকে বিভিন্ন পার্সপেক্টিভে তার বেঁচে থাকার জন্য অনেক পথ খুঁজতে হচ্ছে। তো সেই রকম একটা বাস্তবতায় যখন জেন্ডার ইকুয়ালিটির কথা বলি, এটা হয়তো প্রায়োরিটির জায়গায় অনেক পরে চলে আসে, ইটস ট্রু। বাট আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হলো যে সেই বাস্তবতা যখন মানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ সিক হয়ে যাচ্ছে, সেখানে তো এটা এখনো প্রায়োরিটির অনেক পরে আছে, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহের জায়গা নেই। তারপরেও আমাদের চেষ্টা থাকে ওভারঅল মিডিয়ার যে আলোচনাগুলো হয়, সেন্সিটিভিটি ডাটাগুলো যে কথা বলছে, যে কিছুটা সেন্সিটিভিটি আছে, সেটাকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা, এটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি দেওয়া, সেই জায়গায় হয়তো আমরা ওই পজিশনে কাজ করার মতো অবস্থায় হয়তো অনেক মিডিয়াই নেই। দু একটা হাতে গোনা আছে পত্রিকার ক্ষেত্রে, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে, এর বাইরে রেস্ট অফ দ্য মিডিয়ার ওই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে বলে আমার মনে হয়। ধন্যবাদ। আমাদের প্যানেলিস্টদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আমার আসলে ইচ্ছা করছে আরো অনেকক্ষণ প্রশ্ন করতে, কিন্তু আমাদের সময় নেই। তাহলে আমরা এখন আমাদের কিছু স্পেশাল গেস্ট ইন্টারভিউ করব। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থাকার জন্য। আমি একটু স্টেজে আমন্ত্রণ করছি শাহিন আনাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরকে। আরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নীনা গোস্বামী, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সিনিয়র ডেপুটি ডিরেক্টর, শামীম আরাশিউলি, কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন্টারনিউজ বাংলাদেশ, সীমা মুসলিম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি, এবং প্রফেসর কাবেরী গায়েন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। আমি একটু সুযোগ নিচ্ছি এর মাঝখানে, সেটা হলো যে আমরা প্রায় 20 মিনিট পিছিয়ে আছি, আমাদের গেস্টদের একটা টাইমিং এর বিষয় আছে। সো আমরা 15 মিনিট এই ডিসকাশনটা করব এবং পরেরটা আবার 15 মিনিট করব। খুবই ছোট 15-20 মিনিটের মধ্যে আমরা এই ডিসকাশনটা করব, পরেরটা আবার পরের গ্রুপ আবার আসবে। 15 মিনিটস টোটাল। আমি চেষ্টা করব একদমই কম কথা বলতে। তো আমরা এখন মানে এই ইন্টারভিউটা আমাদের করার কথা যে আমরা মানে সমাজে কি ধরনের চিন্তাভাবনার একটা বদলি আসা উচিত, এবং মিডিয়া আসলে কিভাবে সেটা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। তো শাহিনাম আপা, আমরা যদি আপনাকে দিয়ে শুরু করি। It's fine. I'll speak in English. No, it's fine. সবাইকে শুভেচ্ছা, excellencies, the Dutch deputy ambassadors, the representatives from different development, our partners, আমাদের colleagues, and of course our dear students. আজকে আমি ইংলিশে বলি, আমি বাংলা বলতে পছন্দ করি, এবং it was wonderful যে এতক্ষণ পুরো সেশনটা বাংলা হয়েছে। আমি ভাবলাম যে একজন ইংরেজিতে বললে it doesn't matter, সবাই বুঝবে। Thank you so much for that question. আসলে attitude and perception lies at the crux of the way women are treated. That there's no doubt about it. If we could change attitude and perception, I think 90% of our problem will be solved. Attitudes and perceptions are created through the different customs, norms,
and practices and what children see while they are growing up in their families and in society. This is what molds or creates the attitude about women, which is mostly negative, I'm sorry to say. The media, of course, has a very, very important role, but media is not the only medium that will influence attitude and perception, so let us put it in that perspective first. It has a very important role to play, and I must say here that in the last 30 years, the media in Bangladesh has come a long way. It will not be fair if I don't acknowledge that. And that has been the result of the women's movement and activism that many, many of us in 3 decades have been involved in working directly with media, in training, in orientation, in discussion, in seminars, to really convey the important role that the media plays in changing attitude and mindsets of society on women. Now, my problem is I have not seen a nationwide big campaign to change attitude towards women from a negative to a positive one. And we have been pushing for this for many, many years. Mohila Parishad is here. Many other women's rights organizations are here. Our main work actually has been around changing attitude and portraying a positive image of women. And how do we do that? The most important thing is to acknowledge their contribution in every way, at home, in society, at state level. Whether they get paid for their work, whether they do unpaid care work at home, unless we really learn to respect women's contribution, I think it is very, very difficult to change attitude first and then to eliminate violence against women and girls, especially the domestic violence, which is unbearably at high rates in our society. And we know that BBS has made the survey, the study, that in 2010 it was 87% women were victims of domestic violence. Then again in 2015 another study said it's over 70%. And why is that? Again we come back to the attitude and perception about women, which is negative at home and society and at state level. So to media, my just last point is that to attain anything, we have to hammer it out day in and day out every day. It should enter into our DNA, and this is what, not to a one-shot thing, but to make it a part of our everyday work that we do. That is what women's rights activists do, that to make it a part of our everyday work, to think, to feel, to know, to make other people understand. That is one. The other thing is, within media, there should be a lot more support from peers. And I think Alexandra, the Swedish ambassador, I think, or the Swiss ambassador one day told me a wonderful line which said, every time a woman goes up, she has to pull 2 women along with her. And that is what we have to do. The solidarity that is important within media to bring up other women along with them to senior level positions and to policy level position. I'm going to stop here. There's very little time, but really thank you for inviting me. Thank you so much, Shainapa. সীমা মোস্তফা, আমি আপনাকে আমাদের একটা প্রশ্ন নিয়ে কথা বলতে চাই আপনার সাথে। সো ভেরি ইন্টারেস্টিংলি এখানে একজন লিখেছে যে এখনো অনেক ছাত্ররা এখানে বিশ্বাস করে যে নারীরা পুরুষদের ইকুয়াল হতে পারবে না, কারণ পুরুষরা কিছু হেভি কাজ করতে পারে যেগুলো মহিলারা করতে পারে না, মানে পুরুষরা আরো শক্তিশালী। তো আমার প্রশ্ন হলো যে আমাদের মানে উইমেন্স মুভমেন্টের এত দীর্ঘদিনের কাজের পরেও, এত কিছুর পরেও, মানে এই জিনিস এই চিন্তাগুলো এখনো, মানে পারসেপশনগুলো আসলে এত
আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে কেন? এবং আমরা এমআরডিআর প্রেজেন্টেশনে দেখেছিলাম যে সংবাদ সংস্থায় শীর্ষ জায়গায় কিন্তু এখনো পুরুষ সাংবাদিকরাই আছে। তো আমাদের সমাজে প্রত্যেকটা জায়গায় কি মানে এই পুরুষরা এসব বড় বড় পজিশনে থাকার জন্য আপনার মনে হয় যে এই পারসেপশনগুলো বদলায়নি? ধন্যবাদ সুপ্রভা, সকলকে আন্তরিক অভিনন্দনের শুভেচ্ছা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে। আসলে এই প্রশ্নটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমাদের সমাজের যে কি অবস্থা সেটা কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়লো। ক্ষমতার কাঠামোয় নারী পুরুষের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটাই কিন্তু নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা তৈরি করে। নারীর প্রতি যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা কিন্তু তৈরি করে হচ্ছে সমতার কাঠামোয় নারী পুরুষের সম্পর্ক যেটা, সেটা দিয়ে। এইখানটাই কিন্তু নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের যে মূল শিকড় সেটা কিন্তু এখানেই রয়েছে, সেটা কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই দেখছি। এবং আজকে যখন আমরা আলোচনা করছি নারীর প্রতি সহিংসতার, আমরা 16 days অ্যাক্টিভিজমের মধ্যে আমরা এই আলোচনাটা করছি, সেখানে স্বভাবতই আমাদের কাছে প্রথমে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টা চলে আসে। এবং সেই সহিংসতার বিষয়টা যখন আমরা আলোচনা করি দেখি যে এখনো কিন্তু 50-60% নারী কোনো না কোনো সময় তার শারীরিক মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে, এখনো পর্যন্ত আমরা সেটা হিসাব দেখি। এবং সম্প্রতি আমরা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটা নারী নির্যাতনের 2022-21 নারী নির্যাতনের ধরন নিয়ে আমরা একটা সার্ভে করেছি, এবং সেখানে আমরা যেটা দেখেছি সেটা আরো অ্যালার্মিং এবং উদ্বেগজনক, যে আমাদের ভায়োলেন্সের শিকার হচ্ছে যারা, তারা হচ্ছে 14 থেকে 18 বছর বয়সে, এবং ভায়োলেন্স করছেন যারা তারা হচ্ছে 14 থেকে 21 বছরের মধ্যে। সুতরাং একটা দেশের যুব সমাজ যখন এরকম ভিকটিম এবং পারপিট্রেটর দুটোর মধ্যে ঢুকে পড়ে, তখন সেই সমাজটাকে নিয়ে আসলে আমাদের অনেক ভাবার বিষয় রয়েছে। সেই জিনিসটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে মনে হচ্ছে আমরা যারা নারী আন্দোলন করি। এবং নারী আন্দোলন করতে যে আমরা আরেকটা জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং বলতে চাই, যে প্রশ্নটা আমাদেরকে করা হয়েছিল যে সমাজ মানুষ কিভাবে এই ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে পারে, সেখানে যেটা আমরা যে জরিপটা আমরা দেখলাম, এমআরডি থেকে যে জরিপটা আমাদের করলেন, সেখানে আমরা দুটো ক্ষেত্রেই দেখলাম যে নারীর অংশগ্রহণ মিডিয়াতে এবং নারীর পোর্ট্রেট মিডিয়াতে দুটোই কিন্তু খুবই হতাশাব্যঞ্জক, খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। কেননা আমি মিডিয়া নিয়ে, আমি পিআইবিতে কাজ করেছি, মিডিয়া নিয়ে আমি অনেকদিন ধরে কাজ করছি। 2008 সালের যে চিত্র 2022 সালের চিত্রে সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু কোয়ালিটি বাড়েনি, গুণগত মানের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। নারী বিষয়ক সংবাদের এরিয়া বেড়েছে কিন্তু সেই সংবাদের মাত্রা এবং গুণের যে কোনো পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু না। সেই নেতিবাচক, সেই নারীকে নির্যাতনের শিকার নারী, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা দেখছি। সেখানে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, এবং মিডিয়ার অভ্যন্তরে যদি জেন্ডার সেন্সিটিভিটি না আসে, সকলকে ধারণ করার ক্ষমতা যদি মিডিয়ার অভ্যন্তরে না থাকে, তাহলে কিন্তু তার প্রতিফলন আমরা পত্রিকার পাতায় দেখব না। মিডিয়া হাউসগুলো যেখানে আছে সেখানে রিক্রুটের ক্ষেত্রে দেখি আমরা নারীকে রিক্রুট খুবই কম হয়, পুরুষের রিক্রুট বেশি থাকে। এবং নারীর প্রতি আমরা সমাজের যেমন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখছি, আজকে নারী তার আত্মশক্তি দক্ষতায় অনেক এগিয়ে এসছে, কিন্তু সেখানে সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি কিন্তু সহায়তা করছে না। মিডিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা একই জিনিস দেখি, যে সমস্ত নারীরা মিডিয়াতে কাজ করছেন তাদের সেই প্রতিষ্ঠান বা সমাজটা তার পাশে কতটুকু আছে সেটা কিন্তু আজকে বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং আজকে সমাজের মানুষ মিডিয়া পরিবর্তন করবে, সচেতনতা করবে মিডিয়া, এবং সচেতনতার সক্রিয়তাকে সামনে নিয়ে আসে। কিন্তু সেই সচেতনতার ক্ষেত্রে মিডিয়া হাউসের অভ্যন্তরে যে জেন্ডার সেন্সিটিভিটি বা জেন্ডার ইকুয়ালিটির যে বিষয়টা, সেই ক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের এখনো অনেক কিছু করার আছে। সেটা যদি না করতে পারি আমরা, তাহলে কিন্তু আসলে পত্রিকার সংবাদপত্র যে সমাজ মানুষ গঠনে যে পরিবর্তনটা আনার কথা আমরা ভাবছি, সেটা কিন্তু আমরা ভাবতে পারবো না। এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই, যেহেতু আমরা হয়তো সময় নিয়ে নিচ্ছি, যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নারী সাংবাদিকদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নানা রকম কাজ করার চেষ্টা করে, নেটওয়ার্কিং করে। নারী সাংবাদিকদের মুখেই আমরা শুনেছি যে যখন একজন পুরুষ সাংবাদিকের চুল পেকে যাচ্ছে, সে সিনিয়র হয়ে যাচ্ছে, তিনি কিন্তু অভিজ্ঞ সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে পারছেন। কিন্তু যখন একজন নারী সাংবাদিকের চুল পেকে যাচ্ছে, বয়স হয়ে যাচ্ছে, তখন কিন্তু তিনি আর সাংবাদিকতায় থাকতেই পারছেন না। অভিজ্ঞ সাংবাদিক তো বলা প্রশ্নই ওঠে না, তাকে সাংবাদিকতা থেকে চলে আসতে হচ্ছে। তো এই জেন্ডার মাইন্ড নিয়ে কিন্তু আমি যদি সংবাদপত্র পরিচালনা করি, সেই সংবাদপত্র কিন্তু সমাজ মানুষের কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে সেটা কিন্তু আমাদের এখন ভাবার বিষয় রয়েছে। এটাই আমার কাছে মনে হয়েছে। ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এটা আমার জন্য খুবই খারাপ খবর।
গায়েন ম্যাডাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি খুব সংক্ষেপে। উনি যেটা বললেন যে প্রতিষ্ঠানেও অনেকটাই জেন্ডার সেন্সিটিভিটির সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না, তো ইউনিভার্সিটি লেভেলে তো আপনাদের মতো কিছু একাডেমিক আছেন যারা জেন্ডার অ্যান্ড মিডিয়া নিয়ে রিসার্চ করছেন, কাজ করছেন, কিন্তু এই জিনিসগুলো আসলে আপনাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কতটুকু ট্রান্সলেটেড হচ্ছে এবং আপনাদের ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে আসলে এগুলো কতটুকু সাপোর্ট করা হয়? মানে এটা কি একাডেমিকরা একটু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওনাদের মতো করছে নাকি কোনো একটা কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এই কাজগুলো রিসার্চগুলো করার চেষ্টা করছে? ধন্যবাদ। আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? কারণ আমি ওখানে বসেছিলাম তো অনেকের কথা শুনতে পাইনি, এই জন্য একটু জিজ্ঞেস করে নিলাম। উনি খুব দুটো প্রশ্ন করেছেন। একটি হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটি লেভেলে যে সমস্ত কাজগুলো হচ্ছে, আমরা যা পড়াচ্ছি সেখানে জেন্ডার সেন্সিটিভ জার্নালিজমের শিক্ষাটা আমরা দেই কিনা, 1 নম্বর। 2 নম্বর, যারা একাডেমিক যারা কাজ করছেন, রিসার্চ করছেন, তারা কি ইন্ডিভিজুয়ালি করছেন নাকি কাঠামোগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো ধরনের কোনো সহায়তা দেওয়া হচ্ছে? আমি ঠিক বুঝেছি সুপ্রভা? এই দুটো প্রশ্ন করেছেন। তো প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কেমন পড়াচ্ছি সেটা আমাদের স্টুডেন্ট আসলে ভালো বলতে পারবেন। আমি বলতে পারি আমার বিভাগে জেন্ডার অ্যান্ড কমিউনিকেশন কোর্স রয়েছে এবং এটা ছাড়াও এটা তো একটা কোর্স। তার আগে আমি বলতে পারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি উইমেন্স অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট খোলার আগেই আমাদের বিভাগে এই কোর্সটি চালু হয়েছে। সেদিক থেকে আমরা একটুখানি এগিয়েছি, কিন্তু একটি মাত্র কোর্স দিয়ে তো আসলে সবটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এখন কথা হচ্ছে আমি যখন আমার বই তুলে দিচ্ছি আমার স্টুডেন্টদের কাছে, সেই বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যে বয় বলা হচ্ছে স্পোর্টসম্যান, সেখানে বলা হচ্ছে জার্নালিস্ট, সমস্ত জার্গনগুলোই হচ্ছে আপনার পুরুষতান্ত্রিক, পুরুষের ভাষা, ল্যাঙ্গুয়েজের যে জায়গাটি। কাজে এই শাস্ত্রটি, এই জগৎটি এখন পর্যন্ত আপনার ইঙ্গিতের দিক থেকে যদি বলেন, সেমেটিক্সের দিক থেকে যদি বলেন, তাহলে এটা একেবারেই পুরুষতান্ত্রিক। সো এই সমস্যাটা আমরা কতটুকু মোকাবেলা করি, কিংবা আমরা যখন রিসার্চ পড়াই সেই জায়গাটিতেও আমরা আসলে কতখানি পুরুষতান্ত্রিক যে রিসার্চ কাঠামো তার বাইরে গিয়ে যখনই নারীবাদী রিসার্চ পড়াতে যাই আমরা, তখন তার যে পার্থক্য, এই পার্থক্যগুলো বুঝাতে গেলেও কিন্তু আমাদের অনেক সমস্যা হয়, কিন্তু আমরা লেগে আছি। এটা গেল একাডেমিক জায়গা থেকে। আর দ্বিতীয়ত যদি রিসার্চের কথা বলেন, সেখানে আমার সামনে আছেন গীতা নাস্টের ম্যাডাম, উনি কাজ করেন। আমার আরেক শিক্ষক যিনি এখন বাইরেই বেশি কাজ করছেন, নীতি আপা, উনি কাজ করছেন। আমি টুকটাক রিসার্চের কাজ করি, একাডেমিক রিসার্চ করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একটি রিসার্চ ইউনিভার্সিটি নয়, ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা কোনো ধরনের রিসার্চের একটি পয়সাও পাই না এবং কোনো ধরনের কোনো ইনসেন্টিভ আমরা পাই না। এবং শুধু তাই না, আমাদের 1 ঘন্টা মানে যেমন পিএইচডি সুপারভাইজ করছি, এমফিল সুপারভাইজ করছি, মাস্টার্স থিসিস সুপারভাইজ করছি, কিন্তু সেই জন্য যে আমার অন্য কাজে আমি একটুখানি রেয়াত পাবো সেটা কিন্তু পাই না। আমাকেই আবার পরীক্ষা কমিটির চেয়ার হিসেবে অন্যান্য অনেক কাজ করতে হয়। কাজে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা কোনো ধরনের কোনো সাহায্য পাই না। তাহলে আমরা কিভাবে এই মাইন্ডসেট চেঞ্জ করবো? ওই টিম করে আমরা চলছি। মানে যদি তো ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলে রে। তবে মানে সুখের কথা হচ্ছে এই একলা চলতে চলতে আমাদের সাথে সাথে অনেকে যুক্ত হচ্ছেন এবং এখানে আমি অনেকগুলো মুখ দেখতে পাচ্ছি যারা আমাদের বিভাগ থেকে এসেছেন এবং তারা কোনো না কোনো ভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছেন, রিসার্চের সাথে যুক্ত থাকছেন এবং অ্যাক্টিভিজমের জায়গাতেও যাচ্ছেন। এটাই হচ্ছে আসার কথা। ধন্যবাদ। আমার বোধহয় সময় নেই। ধন্যবাদ। তো আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই একটু। আমাদের এখানে একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন আসছে। তা একজন বলছে যে প্রেজেন্টেশনে বলা হয়েছিল যে বুশরার, এটা একটা আইন রিলেটেড প্রশ্ন, এই জন্য আপনাকে বলছি যে বুশরার নাম ছবি প্রকাশ করা হয়েছিল কেন। কিন্তু একজন বলছে যে যখন এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে হয়, যখন পুরুষরা অ্যাকিউজড হয়, তখন তো আমরা এটা নিয়ে অতটা কনসার্নড না। সো তার মানে কি আমরা জেন্ডার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে খালি নারীর অধিকারের কথাই বলছি এবং পুরুষের অধিকার ভুলে যাচ্ছি? তো এটা আপনার কি মনে হয় যে মিডিয়া যখন রিপোর্টিং করে এটার উপরে এই বৈষম্যটা ক্রিয়েট করে? আসলে এই প্রশ্নটা করা অনেকেই করে থাকে, যে এটা খুবই একটা জেনারেল কোশ্চেন, যে তাহলে কি পুরুষ নির্যাতন নাই, তাহলে কি আমরা মানে আমাদের জন্য কোনো আইন নাই, শুধু কি নারীদের জন্যই আইন হবে।
আমরা সারাক্ষণই এই প্রশ্নগুলোর, হ্যাঁ, সেখানে আমাদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে যখন কেউ ভিকটিম তখন তার নাম প্রকাশ করা এবং করাটা খুবই, এটা আইনের চোখে এবং আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা উচিত না, সেটা পুরুষ হোক আর নারী হোক। কিন্তু যদি পারপিট্রেটর হয় সেটা তো সমাজের জানার দরকার যে পারপিট্রেটরটা কে, তবে সেই পারপিট্রেটরটা যেন আমরা আগে মিডিয়া ট্রায়াল না করি। আমাদের খুবই মনে আছে হয়তো যে পরিমণির কেসটাতে মিডিয়া কিভাবে মিডিয়া ট্রায়াল করেছিল, পরিমণির এমনকি তার ড্রয়িং রুমে গিয়ে তার শোকেস দেখানো হয়েছিল। তো এই জিনিসগুলোকে আমরা পারপিট্রেটর করার মানে মিডিয়া ট্রায়াল করে একজনকে পারপিট্রেটর করে ফেলাটা, সেটা পুরুষ হোক নারী হোক কারোর জন্যই এটা হিউম্যান রাইটস এর সূচকে এটাকে পজিটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে না, হয় না। তো সেখানে আমার মনে হয় যে কোশ্চেনটার অ্যান্সার আমি দিতে পেরেছি এইভাবে। পরিমাণই শুধু না, মিন্নির বেলাতেও তাই, মিন্নির কেসটাতেও আমরা দেখেছি যে কিভাবে মিডিয়া ট্রায়াল করা হয়। তো মিডিয়া ট্রায়াল যার জন্যই হয় সেটা যেন মানে এটা কোনো সমাজের জন্য শুভ কিছু না। এটা ট্রায়াল ফেস করার পরে যদি কেউ দোষী সাব্যস্ত হয় তখন হয়তো বা তার নাম আসতে পারে, কারণ এটা একটা পাবলিক ডকুমেন্টে, কোর্টের ডকুমেন্টে থাকে। তারপরেও যখন আমাদের শুধু বাংলাদেশে না, আমরা যদি পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে দেখি তাহলে কিন্তু এখানে মিডিয়ার একটা বড় রোল আছে। যেমন নির্ভয়া যখন কেসটা হয়, নির্ভয়ার কেসটাতে কিন্তু কি নাম হবে, এক এক মিডিয়া কিন্তু এক একটা নাম ব্যবহার করেনি। মিডিয়া কিন্তু সমস্ত মিডিয়া হাউসগুলো এক অর্থে এক কাতারে একটা নাম ব্যবহার করেছে যে এক ভিকটিমের নাম তারা প্রকাশ করবে না বলে। এখানে কিন্তু মিডিয়ার একটা বড় ভূমিকা আছে এবং সমস্ত মিডিয়া যদি এক কাতারে এক পেজে সেম রোল প্লে করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে আমাদের যে ক্রাইসিসগুলো এগুলো আমরা খুব সহজে সমাধান করতে পারবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি খুবই দুঃখিত সবাইকে তাড়া দেওয়ার জন্য, কিন্তু আসলে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। তো আমি একটু আমাদের নেক্সট আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের পরের গেস্ট ইন্টারভিউর জন্য স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্জুরুন আহসান বুলবুল, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সদস্য, অঙ্গুর নাহার মন্টি, উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের কোঅর্ডিনেটর, রিয়াজ আহমেদ, ঢাকা ট্রিবিউনের এক্সিকিউটিভ এডিটর, শাহনাজ মুন্নি, নিউজ 24 এর চিফ নিউজ এডিটর এবং ইশরাত জাহান উর্মি, ডিবিসির সিনিয়র রিপোর্টার। আপনারা যদি থাকেন আপনারা একটু স্টেজে চলে আসবেন। আমাদের নতুন গেস্ট ইন্টারভিউ সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য। এবং আমাদের এই পর্যায়ের টপিকটা হলো জেন্ডার সেন্সিটিভিটি ইন নিউজ কন্টেন্ট নিয়ে। রিয়াজ ভাই, আপনাকে নিয়ে একটু শুরু করতে চাচ্ছি। আপনি আগের যে প্রশ্নটা এসেছিল উনি যেটা বললেন, নীরাপা যেটা বললেন যে এটা নারী পুরুষ সবার জন্যই একইভাবে, মানে যারা অ্যাকিউজড হয়েছে তাদের একই ট্রিটমেন্ট দেওয়া উচিত। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা অনেকটা একটা ক্ষমতার কথাও চলে আসে যে আমরা হয়তো ক্ষমতাসীন মানুষদেরকে ওই একইভাবে আমরা কভার করতে পারি না নিউজে, কিন্তু যাদের ওই পাওয়ারটা নাই তাদেরকে হয়তো অনেকভাবে মিডিয়া ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে করা হয়। তো আপনার মনে হয় আমাদের আসলে কি কনক্রিট মেজার্স আমরা নিতে পারি দেখার জন্য যে আমাদের ক্রাইম রিপোর্টিং স্পেশালি, বাট জেনারেলি সব রিপোর্টিং এর মধ্যেই যেন একটা নারী পুরুষের মধ্যে এই বৈষম্যটা না থাকে এবং আমরা ভিকটিমদেরকে সেন্সিটিভলি কভার করতে পারি, কিন্তু যারা পারপেট্রেটর তাদেরকেও যেন আমরা কভার করতে পারি, কিন্তু একটা পুরো মিডিয়া ফিয়াস্কো, একটা সেন্সেশনালিস্ট একটা স্টোরি ক্রিয়েট না করে। Good afternoon, and taking cue from what Ambassador Alexandra said in her initial welcome speech, that
1/3 of the women in this world are being harassed or victimized in one way or the other. The world that we so proudly actually say that we are at a stage of a civilized world order now throughout the world, science and technology wise and everything, people become so. Even in this world, one woman being victimized is too many. So in this case, 1/3 is too high. In the case of Bangladesh, someone before in this panel said that it is up to 50 to 60%. So in this perspective, I think that this sort of activism, this 16-day activism that has been there for the last 3 decades or so, has to be more accelerated through our participation, male, female, and every sector of life that should be get more and more involved. And responding to what Shukova asked me is there are even developed democracies where journalism has been practiced in a very good way for many years. They not only in the case of withholding the names of the victims, but also the initial list of accused, those names are not revealed in most of the cases. That's the best practice actually. Because when you see, we have seen in Bangladesh also, in many of the cases, the law enforcers arresting or just for quizzing, they have taken to custody many of the accused and making a parade where photographs are given the chance to take a snaps of those accused. But in many of the cases have not we seen that after 2 months, after 3 months, those actually found out that none of those accused were actually the perpetrators. So this is a question of people's dignity and their pride and their honor in the society. So in journalism, the practice has to be more rational, more respectful to the people we are writing about. And that's why the only solution to this is practicing more and more best practices. We need not to invent the wheel. It is already there. The best practices that the people who are joining us in media are also actually coming from these days. There were times when they used to come from different other discipline from the university level, from English, from economics, from maybe from science background. But in these days, most of the new entries into the journalism in television and media coming from the journalism discipline background, where they are already taught about these things. But still, I think the media houses, all the media houses have the responsibility to have more and more in-house training so that they can practice this. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ইয়াস ভাই। মঞ্চেপা আমি একটু আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ নিয়ে। তো আমাদের একটা প্রশ্ন আসছে যেটা আমার মনে হয় আমরা অহরহ এটা শুনতে পাই, যেটা হলো আমরা কেন নারীদেরকে নিয়ে কথা বলছি, আমরা কেন হিউম্যানিটিকে নিয়ে কথা বলছি না। তো আই গেস আমার যেটা মনে হয় যে অ্যাজ আ ফিমেল জার্নালিস্ট এবং এই কাজগুলো করার সময় মানে আমরা কিভাবে মানে what is the basic measure that we can take মানুষজনকে বোঝানোর জন্য যে এই কারণে আমাদের নারীদের উপর রিপোর্টিং করতে হয় এবং এই জিনিসগুলা মানে আই গেস আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে আপনি কিভাবে মানুষজনকে বুঝান যে আমাদের এক্সিস্ট করতে হবে এই কারণে, কারণ আপনাদের নিশ্চয়ই প্রায় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। ধন্যবাদ, আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি। আমরা নারীদের নিয়ে কাজ করছি, আসলে আমরা হিউম্যানিটি গ্রাউন্ডেই কাজ করছি, মানুষদের নিয়ে কাজ করছি। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে 50% নারী, আপনি হাফ ওয়ার্ল্ডকে পিছনে রেখে তো সামনে এগোতে পারবেন না। তালাত ভাই চলে গিয়েছেন, নয়তো আসলে উনি যে জায়গাটা বলেছেন, মিতি আপাও বলেছেন, আমার সরাসরি শিক্ষক, যে ভালো সাংবাদিকতা,
জন্য আমাদের কোয়ালিটির জায়গাটা ওনারা এমফাসাইজ করেছেন। কিন্তু আমার যেই জায়গাটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি কোয়ান্টিটিকে স্পেসই না দেন, হাউ দে উইল বিকাম কোয়ালিটি। আপনাকে তো একটা স্পেস দিতে হবে যেখানে এসে তাকে যোগ্য করে তুলবে না। এই কারণেই কিন্তু আমরা নারীদের নিয়ে কাজ করি। আপনি উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের কথা বলছেন, এটা খুবই ছোট প্ল্যাটফর্ম আসলে। উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক জাস্ট মানে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলছে, এমআরডিআই এর সঙ্গে কাজ করছে, এই জায়গাটাই ঠিক ফোকাস করছি। আমরা কিন্তু শুধু নারীদের নিয়ে কাজ করছি না। উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক ফিমেল জার্নালিস্ট অ্যান্ড ইয়াং জার্নালিস্টদের নিয়ে কাজ করেন। এখানে যারা আছেন তারা মোটামুটি অলমোস্ট সবাই উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্টেড, আমরা কিভাবে কাজ করি জানে। যে জিনিসটাকে আমরা ফোকাস করি সেটা হচ্ছে মিডিয়াতে মাইন্ডসেটের পরিবর্তন করতে হবে। সেটা হচ্ছে নিউজরুমের লিডারশিপের, নিউজরুম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে অর্গানাইজেশনের লিডারশিপেরও নারীকে স্পেস দিতে হবে। সেটা রিক্রুটমেন্টে, সেটা কন্টেন্টে, সেটা হচ্ছে নিউজরুম পলিসি মেকিংয়ে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সাংবাদিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে। আমাদের মূল ফোকাস এখানে। তো একটা জিনিস যেটা আমরা করছি, আগে যেমন এই জিনিসগুলো তো বুঝতাম না, এখন তো কালে কালে বেলা অনেক হলো, আমার সাংবাদিকতার বয়সী 2 দশকের বেশি। এখন যে জিনিসটা করি যে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখি, আসলে আত্মসমালোচনা করি, আমার ল্যাকিংসগুলো বের করি। ওই ল্যাকিংস বের করতে গিয়েই কিন্তু এখন আমরা জোর দিচ্ছি ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ে। যেই জায়গাটা হচ্ছে নিয়মিত আপনি যদি মেন্টরশিপ, ট্রেনিং, পড়াশোনা এগুলোর মধ্যে থাকেন তাহলে কিন্তু জায়গাটা তৈরি হবে। তো সেই জায়গাটা কি শুধু নারী একাই করবে? সেই সুযোগটা আমাকে কে দেবে? প্রথমত পরিবার দেবে, কর্মস্থল দিবে, আমার যারা ঊর্ধ্বতন আছেন তারা দেবেন। তারা কি সেই সুযোগ দেন? তারা তো দেন না। তারা তো রিক্রুটিং থেকে এভরি সেক্টরে বন্ধ করে দেন। আর নারীর কথা আমরা কেন বলছি? এটা সত্যি, যেখানে মিডিয়াই কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, এই বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, সেখানে নারীরা হচ্ছে বঞ্চিতদের মধ্যেও আরো বঞ্চিত। কারণ নারী হিসেবে মিডিয়াতে ভিকটিম হচ্ছে নারী সাংবাদিকরা। এভাবে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে পদায়নের ক্ষেত্রে, রিক্রুটিংয়ের ক্ষেত্রে, স্যালারি বৈষম্যের ক্ষেত্রে এবং চিন্তার ক্ষেত্র, দেখার ক্ষেত্র, ভাবার ক্ষেত্র। মানে ভাবনাটাই এরকম গড়ে উঠেছে যে নারীরা আসলে অতটা যোগ্য না। ওই জায়গাটা আমরা আসলে স্টিল স্ট্রাগল করে যাচ্ছি এবং সেটা নারী পুরুষ মিলেই করতে হবে। আমরা তো দেখেছি 7% নারী, তো এই 7% নারী মিলেই তো সমাজ চেঞ্জ করে ফেলবে না। এটার জন্য তো আমার মিডিয়ার 100% ভাই বোন সবাইকে লাগবে চেঞ্জটা করতে। ওই জায়গাটাই আসলে কাজ করছি, অবশ্যই শুধু নারীকে নিয়ে না, আমরা সবাইকে নিয়ে কাজ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। মঞ্জুর হাসান বুলবুল ভাই, আমার পরের প্রশ্নটা আপনার জন্য। এটা আসলে আমাদের অডিয়েন্স থেকে প্রশ্ন এসেছে যে সরকারের পলিসি ছাড়া আমরা যে মিডিয়া সংস্থায় বা ইভেন প্রেস কাউন্সিলে যে ধরনের জেন্ডার ইকুয়ালিটি বা সেন্সিটিভিটির জন্য যে কাজগুলো করছি, এগুলো আসলে কতটুকু সম্ভব, যেখানে আমাদের সরকার থেকে ওরকম কোনো কাঠামো আসলে দেয়া হয় নাই যে আমরা কিভাবে এই সমতাটা তৈরি করব? থ্যাংক ইউ। সরকার হচ্ছে একটি পক্ষ। যখন আমরা একটা সোসাইটিতে কাজ করি, সরকার হলো একটি মাত্র পক্ষ। সরকার কিছু আইনি কাঠামো দিবে, যেমন একটু আগে প্যানেলে আলোচনা হলো যে ওই মেয়েটার ছবি কেন দেখানো হলো, এটা কিন্তু কোর্টের নির্দেশনা আছে যে এইরকম অবস্থায়, প্রিমেচিওর অবস্থায় নারী পুরুষ কারো ছবি দেখানো যাবে না, এটা আছে, কোর্টের নির্দেশনা আছে। তো কাজেই সরকার হলো একটি পক্ষ। আপনি যদি সার্বিকভাবে দেখেন, যেটি এখানে আলোচনা হয়েছে, একটা হচ্ছে কালচারাল চেঞ্জ। কালচারাল চেঞ্জ ছাড়া এটা হবে না কখনো। এবং সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যে মানে যে কি বলে সার্ভের যে রিপোর্টগুলি আছে সেটার সাথে আমি একমত। এরকম সার্ভে আমার গত 3.5 দশকের সাংবাদিকতার জীবনে অন্তত 1000 খানেক পেয়েছি আমি নারী সাংবাদিক, আমার এটার ইম্প্যাক্টও আছে। আমি আপনাকে বলি, 3টা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। যে আমি যখন প্রথম টেলিভিশনে কাজ করলাম, আমাদের একজন মেয়ে রিপোর্টার চিটাগাঁয়ে যাবে। সেই মেয়ে রিপোর্টার চিটাগাঁয়ে যাবে, তাকে পাঠানো হবে কিনা, কারণ তার সঙ্গে একজন পুরুষ ড্রাইভার যাবে, সে এখানে থাকবে, তার সঙ্গে ক্যামেরাম্যান যাবে একজন পুরুষ, তাকে দেওয়া হবে কিনা। এবং এটি নিয়ে অফিস ডিভাইডেড, তার ফ্যামিলি ডিভাইডেড, এবং শেষ পর্যন্ত সেই মেয়েটি বললো যে আমি যাব। সে তার ফ্যামিলিকে কনভিন্স করলো, অফিসের মধ্যে আমরা ডিভিশনের মতো আমরা যারা তার পক্ষে ছিলাম, এবং সেই মেয়েটি বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য ব্রাইটেস্ট রিপোর্টার, নাম আমি নাম বলছি না। 1 2 নম্বর হলো, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল পড়াতাম, ভাইবার মধ্যে গেলাম,
জার্নালিজমের একটা মেয়ে আসলো, সেই মেয়েটা অসাধারণ ভালো করলো, সে গট দ্য ফার্স্ট ক্লাস। এবং আমিও তখন আরভিন ভাই ছিলেন বোর্ড, আমি আরভিন ভাইকে বললো যে আরভিন ভাই কোনোদিন সুযোগ পেলে আমি মেয়েটাকে আমি আমার টিমে নিব। তারপরে সে হারায় গেল, আমিও হারায় গেলাম কই কই। অনেক পরে খুঁজলাম সে কোথায়, সে নারায়ণগঞ্জে থাকে। তা হলো যে মেয়েটাকে পিক করে, সে কিন্তু ওই যে একটু আগে আপনারা বলা হয়েছে যে অ্যাঙ্করটা সব গ্ল্যামার, সে কিন্তু গ্ল্যামারাস চাকরি চায় নাই, সে বিহাইন্ড দ্য স্ক্রিনই প্রডিউসারের চাকরি করতে চেয়েছে। তো আমি তারকে ফোন করলাম, ও বললো যে আমার বাবার সাথে কথা বলতে হবে। তো সে বাবা বললো যে না, আমার মেয়ে মিডিয়াতে রাতের বেলায় কাজ করতে পারবে না। আমি বললাম ঠিক আছে, দিনেই করবে। আরেকটা হলো যে সে সকালে 8টায় আসবে নারায়ণগঞ্জ থেকে, তাকে দৈনিক বাংলার মোড় থেকে পিক করতে হবে, অফিসে নিয়ে আসতে হবে, অফিস শেষ করে তারপর তাকে আবার গাড়িতে উঠে দিতে হবে। আমি তাতেই সই। তারপরে সেই মেয়ে আমাকে, সে কুড বি দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট উইমেন প্রডিউসার, এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার বা আরো উপরে হতে পারতো, কিন্তু সে যেহেতু ভালো ছাত্রী, সে আর এই প্রফেশনে নাই, সে কি বলে টিচিং এ চলে গেছে, আপনাদের মতো একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে উনি পড়ায়। তো কাজেই কালচারাল চেঞ্জটা আপনি দেখেন যে তার ফ্যামিলি থেকে কিন্তু প্রথম বাধাটা আসলো, আমাদের সাপোর্টটা ছিল। তৃতীয় যে উদাহরণটা দিতে চাই সেটি হলো আমাদের একটা রিপোর্টার নাদিয়া শারমিন হেফাজতের নিউজ কভার করতে গেল, কভার করার পরে সে আক্রান্ত হলো। আক্রান্ত হওয়ার পরে সাংবাদিক হিসেবে, মিডিয়া হিসেবে আমরা কিন্তু তার পক্ষে দাঁড়ালাম, কিন্তু আমাদের এই সাংবাদিকদের একটি অংশ বলল যে এই মেয়ে মানুষ কেন হুজুরদের নিউজ কভার করতে গেছে। কাজে ইটস এ প্রবলেম ইন দ্য সোসাইটি। তৃতীয় উদাহরণটা দিই, এই যে আজকে সীমা আপা আছেন এইখানে, আজকে আপনারা যে মিডিয়াকে প্রশংসা করেন যে মিডিয়াতে রেপ উইমেনের ছবি ছাপা হয় না, ভিকটিম উইমেনের নাম ছাপানো হয় না, পতিতালয় নাম এটা কিন্তু সাংবাদিকদের ক্রেডিট না। তখন আমি আজ থেকে আরো 20 বছর আগে, 22 বছর আগে তরুণ বার্তা সম্পাদক সংবাদের এই মহিলা পরিষদ এবং আইন সালিশ কেন্দ্র হামিদা আপা, মালেকা বেহরা আসলো, এসে বললেন যে তোমরা কেন রেপ উইমেন বা ইয়েদের নাম ছাপো, পতিতালয় থেকে উদ্ধারের নাম ছাপো কেন? তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এটা ছাপা ঠিক না। কিন্তু ইন্টারেস্টিং, যখন এটা নিয়ে আমরা ক্যাম্পেইন করলাম, তখন উইমেন আইনজীবী সমিতি যারা আছেন তারা বললেন যে না, এটা তো ঠিক না, তোমাদের নাম ছাপতে হবে, নাম যদি না ছাপো তাহলে আমাদের কোর্টে ফাইট করতে পারবো না। তো দিস ইজ দ্য ডিলেমা অফ দ্য মিডিয়া। তো কাজে আমি যেটি মনে করি খুব স্পষ্টভাবে যে হ্যাঁ, আপনারা যে অবজারভেশনটা দিয়েছেন, কিন্তু আমি এখনো বিস্মিত হয়ে ঈদের দিন যখন আমার টেলিভিশন চ্যানেলে যাই, যখন একটা মেয়ে ঈদ ডেস্কে রিপোর্ট করতে আসে, আমি আশ্চর্য হয়ে যে এই মেয়েটা একজনের ওয়াইফ, তার বাচ্চা আছে, ওই বাচ্চাটাকে রেখে শ্বশুর বাড়ির থেকে ঈদের দিনে অফিস করতে এসছে, তার ফ্যামিলি তাকে অ্যালাউ করেছে। এটা কিন্তু সেই মেয়েটাই করেছে, এই মেয়েটাই করেছে। ওই যে ফার্স্ট যে মেয়েটার কথা বললাম, আজকে এদেরকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে বিকেলবেলা শ্রীলঙ্কায় যেতে হবে, তারা ওইখান থেকে টেলিফোন করবো যে ব্যাগটা খালি এয়ারপোর্টে পাঠায় তো, আমি শ্রীলঙ্কা, তার হাজবেন্ডকে অবশ্য বলবেন দ্যাট হ্যাজ বিন চেঞ্জড। কাজেই এই যে আলোচনাগুলো একটা ইম্প্যাক্ট আছে। এবং আপনি যেটি বলেন যে সরকারি কাঠামোর মধ্যে থেকে কিছু আইন হয়তো থাকবে অথবা থাকবে না, কিন্তু যদি আমরা প্র্যাকটিসের মধ্যে আনি, এবং এটা আইসোলেটেডলি মিডিয়া জায়গা পারবে না, এর সঙ্গে সোসাইটি নিড টু বি কানেক্টেড। সামাজিক সংগঠনগুলো, উইমেন অ্যাক্টিভিস্ট যারা আছেন, তার নিড টু বি কানেক্ট। আপনি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে কোর্স পড়াতে পারেন, হ্যাঁ একাডেমিক অর্থে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু জেন্ডার সেন্সিটিভিটি তো একটা কালচারাল ইস্যু। আমি আমার বোনকে, আমার মাকে কিভাবে দেখি, সেটি যেমন হিজড়াদের নিয়ে কথা রয়েছে, হিজড়াদের নিয়ে আমি জাস্ট শেষ করি, হিজড়াদের নিয়ে একটা বড় সংগঠনের সঙ্গে এইরকম সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে যখন আমরা কথা বলছিলাম, সব সাংবাদিকরা বলে যে হিজড়া মানে হলো খুব ভয়াবহ, সারা রাস্তার মোড়ে দাঁড়ায় থাকে, ছিনতাই করে এবং মানুষকে ধরলে এরকম করে। কিন্তু তার যে আরেকটা দিক আছে, এটা বুঝতে তো আমাদেরই অনেক সময় লেগেছে। কাজে আমার ধারণা যে থিংস আর চেঞ্জিং, এবং এটি এইরকম জরিপ থাকলে পরে একটা প্রেশার থাকবে, কিন্তু মিডিয়া এককভাবে বা সাংবাদিকরা এককভাবে এটা পারবে না, তার সঙ্গে সোসাইটিকে কানেক্ট করতে হবে। এবং মানে কি বলে, উইমেন অ্যাক্টিভিজমের সঙ্গে যারা আছে, হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিজমের সঙ্গে যারা আছে, দে নিড টু বি কানেক্টেড। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ বলবুল ভাই, আপনি খুব সংক্ষেপে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন, যেটা আমরা সবাই এগ্রি করি। একদম শেষে আমি একটু ইশরাত জাহান উর্মি আপাকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি, উনি যেভাবে বললেন যে আমাদের রিপোর্টিং করার সময় অনেক ধরনের বাধা পেরোতে হয়, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, তো এটা নিশ্চয়ই আপনি নিজেও ফেস করেছেন বা হয়তো করেননি, বাট আপনার আশেপাশে হয়তো দেখেছেন। তো আপনার কতটুকু মনে হয়, মানে সমাজের মধ্যে আপনি আপনার রিপোর্টিং এর টাইমে দেখেছেন যে সমাজের মধ্যে আসলে কতটুকু পরিবর্তন এসেছে, এবং আমাদের সংবাদ সংস্থার মধ্যেও কি এখন আগের থেকে ওই সাপোর্টটা বেড়েছে নারী সাংবাদিকদের জন্য? আমার হাতে একদম সময় 5 মিনিট, আমি 5 মিনিটে 5টা পয়েন্ট বলবো। ওকে, 2 মিনিট, তাহলে 30 সেকেন্ড করে আমি এক একটা পয়েন্ট বলছি। 1 নাম্বার হচ্ছে ওনার প্রশ্নের উত্তর যদি আমি দেই, যে বাধা
বুলবুল ভাই বলছিলেন যে কি এখন যদি আমাকে বলা হয় যে দেশের বাইরে কোথাও যেতে হবে আমি রেডি কিনা। আমি ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট হিসেবে বলতে পারি, ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে আমি করি, পদ্মা সেতু কাভারে গিয়েছি, তো সেখানে আমাদের থাকার জায়গা হচ্ছে বিআরডব্লিউটি এর একটা অফিসে, এবং সেখানে পুরো বিল্ডিং গুলোতে মানে পুরো রুম অফিস রুম থাকার জায়গা মানে অফিস রুম, আমরা তোষক পেতে থাকছি। তো প্রত্যেকটা রুমেই ছেলেরা, সময় টিভির ছেলেরা, এখন টিভির ছেলেরা, 24 এর ছেলেরা, শুধুমাত্র আমাদের টেলিভিশনের আমরা 3টা মেয়ে। তো আমাদের সামনে দিয়ে আমরা দেখছি যে ছেলেরা মানে শাওয়ার নিয়ে বের হচ্ছে গামছা পরে পরে। তো একই বাথরুম, সেখানে কিন্তু আপনার স্নানঘর এবং মানে স্নানঘর আলাদা বলে কিছু নাই, বাথরুমে বালতি নিয়ে আমরা গোসল করছি, আমি বের হচ্ছি, তারপর একটা ছেলে ঢুকছে। এটা কিন্তু কোনো সমস্যা না, মানে আমি যদি মানে ওই ছেলেটা যদি সাপোর্টিভ হয় বা যদি আসলে আমরা সবাই কাজে এসছি এরকম একটা মানসিকতা থাকে, তাহলে আমরা আসলে টয়লেটে গিয়ে গোসল করলাম কিনা বা আরেকটা ছেলে লুঙ্গি পরে বের হচ্ছে, টাওয়েল পরে বের হচ্ছে, সেটা আমাকে কোনো অস্বস্তি দেয় না। কিন্তু অস্বস্তি দেয় যখন আমি নিউজ রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাই একটা নিউজ চ্যানেলে অপু বিশ্বাসের কান্নাকাটি দেখাচ্ছে উইথ হার নিউ বর্ন চাইল্ড, এবং আমারই একটা কলিগ একটা ফ্ল্যাট শেমিং করছে, যে ও তো একটা বাজে মেয়ে, ও তো একটা খারাপ মেয়ে, এবং ও তো একটা খানকি, আমি সরি আমি ওয়ার্ডটা বললাম, হ্যাঁ, ও তো একটা খানকি, তো ওর তো এরকম হবেই। তো এই যে তখন আমার প্রবলেম হয় যে আমার একটা কলিগ এই ভাষা বলছে বা এইভাবে আরেকটা মেয়েকে দেখছে। দ্বিতীয় পয়েন্ট, আর সমস্যা আসলে এই মুহূর্তে ওইটাই যে আমাদের আপনারা নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন, নাওমি উলফের একটা বই আছে দ্য বিউটি মিথ, হ্যাঁ, আমাদের দেশের নারী সাংবাদিকরা যখন বয়স হয় তখন তারা বাতিল হয়ে যায়, আর যখন পুরুষ সাংবাদিকরা বড় হন তখন বুলবুল ভাই হন, মানে তখন তার নাম ধাম হয়, তিনি আরো বস হন, হ্যাঁ। আর আমরা যখন বড় হই আমরা আস্তে আস্তে বাতিল হয়ে যাই, কারণ আমি মোটা হয়ে যাই, আমার 2-4টা বাচ্চা হয়, সেই বাচ্চাগুলোকে আমার দেখভাল করতে হয়, হ্যাঁ। তার মানে হচ্ছে যে এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে শুধু ভাষাগত ক্ষেত্রে কিনা, শুধু আমরা নেগেটিভ পোর্ট্রিয়াল কিভাবে করছি নারীকে একটা টেলিভিশনে। আলেকজান্ডার বলছিলেন যে জেন্ডার ইনসেনসিটিভ জার্নালিস্ট মানে হচ্ছে ব্যাড জার্নালিস্ট। এই জিনিসটাই জানেন কিনা আমাদের সাংবাদিকরা, আমার কলিগরা জানেন কিনা যে মানে এভাবে পোর্ট্রে করা যায় না। কতগুলো নাম, উপবিশ্বাসের কথা বললাম, মিন্নির কথা এলো, পরিমণির কথা এলো, হ্যাঁ, ডক্টর সাবরিনা, তার ফিগার আমরা দেখেছি, তিনি যে কাজ করছেন, তিনি যে খারাপ কাজ করেছেন, 2 নম্বরই করেছেন করোনার সময়, সেইটা খুব একটা আসে না। তিনি কেমন শাড়ি পরলেন, হ্যাঁ, তিনি সেই কতখানি তার ফিগার সুন্দর, তিনি বৃষ্টিতে ভিজলেন কিনা, মুকুট ভাই বারবার হাত দেখাচ্ছেন। তো এইগুলো হচ্ছে আমাদের পোর্ট্রিয়ালের বিষয়। সো আমার বলা হচ্ছে যে মানে এখন আর পরিবারে বাধা না, কারণ যে সমস্ত মেয়েরা কাজে আসেন তারা আসলে মেক মানে দেয়ার ফ্যামিলি এটাকে বুঝতে চেষ্টা মানে বোঝায় ফেলে যে আমি এই কাজটা করবই, ফলে ফ্যামিলি আসলে আমার হাজবেন্ড কতখানি আমাকে সাপোর্ট দিল কি দিল না আই ডোন্ট বোদার, হ্যাঁ, বা আমার ফ্যামিলি আমাকে দিল কিনা এটা আমার যায় আসে না, আমি তো জানি যে আমি এটা করব। প্রবলেম হচ্ছে এই সমস্ত ইস্যুগুলো, প্রবলেম হচ্ছে আমার কলিগ, প্রবলেম হচ্ছে আমি কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছি। থ্যাংক ইউ রমি আপা এবং আমাদের অন্য সকল প্যানেলিস্টদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি খুবই দুঃখিত যে আমরা আরো সময় নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম না, এবং আপনারা সবাই আমাদের সাথে থেকেছেন, আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। I realized I was in such a hurry to make time that I didn't actually greet our guests or anything. I'm sorry, but I hope you had a really good time and I hope you liked the discussion. Thank you all for the enlightening discussion. Now, once again, I would like to cordially welcome to our Professor Jude William Hanilo, Head of Media Studies and Journalism Department, to give the vote of thanks. We had a very fruitful discussion today. We have listened to a lot of insights. Now, if you take a look at, in a study we did in 2019, we asked media outlets regarding who do you employ. And they tell us that 50% of our workers have journalism degrees. So it's only 50%.
who have journalism degrees. So a large part of media practitioners either come from other degrees or self-taught, maybe took certificate courses. And one reason why is because journalism schools do not produce a lot. We have very few graduates. One reason is because it's a very unpopular course. Many parents do not want their children to become journalists. The reason is basically economics. Journalists are not paid a lot of money, and therefore why should we invest in bringing our children to a journalism school? And that's why, even with the perspective that, journalism is a male profession. So we have listened to that from our discussants. And that's why you would see in journalism schools a big disparity in terms of enrollment. I don't know with other universities, but at ULAB, 70% of our students in journalism would be male, 30% would be female. We have to do more to attract the female students to enroll at our university. And that's why it is not surprising that we hear the statistics told to us that very few women are in the journalism profession. And it is really sad, and because very few women produce the news, then you see all this bias coming out. Now, the event today should not be the last, because this is only for awareness. There should be more discussions that we would be having in the future. Now, we could not end the event without thanking people who have made this possible. Okay, first, we would like to thank our speakers, resource persons, and discussants. Very valuable insights that you have given to us today. I'm sure our students have learned a lot from it. Thank you very much, Her Excellency, Ambassador of Sweden, also the Deputy Ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh. Thank you very much. Our Vice Chancellor was supposed to be here. Unfortunately, he is not feeling well. Okay. So I would like to thank now the people, the organizing committee who has been meeting several times for this. First, MRDI, thank you very much, Hasibur, Nadia, who also presented, Naher also. Secondly, our friends from the Embassy of the Netherlands, thank you very much to Mushfika. Received a lot of emails from you. Thank you for all those reminders. Veronica, thank you, and also Namia. I would like to thank also our friends from the Embassy of Sweden. Paula, thank you very much. Also emails from you. Thank you also to Anna, and I'm not sure if I missed somebody. Okay, next is from Foyo Media. Also, thank you, Anna Maris, who helped in doing the research that was done today. Of course, our colleagues at ULAB, thank you very much, Nandita. Okay, she was really at the forefront from our organization, and also Kader. He was also representing us in this event. And of course, everybody who supported, you see a lot of cameras, a lot of translation, the food. So all these people helped us put this event together. And thank you also for the students for coming here. So thank you very much. Hope we see each other again. Thank you. Thank you so much, sir, for your time. Dear all, we are near the end of today's event. Thank you all for your time. We truly look forward to such a gathering in the near future. Till then, have a good time. Thank you.